Good evening. Okay, right. Shall we wait for another 2 to 3 minutes? Okay, because today I told you very few students are just joined the Zoom meeting because of some technical problem. I think so, right? எனக்கு பாஸ்வேர்டு இன்கரெக்ட் வந்துருச்சு. சார் சேஞ்ச் பண்ணதுனால அது கொஞ்சம் 5 minutes டிலே ஆயிடுச்சு. அதனால so that we'll take extra 5 minutes also, no problem. So we'll wait for another 2 to 3 minutes. Let your friends come and join, because most of the students, you have told me that tomorrow you're going to write your JEE main examination, right? Okay. So some of you are going to write the examination next alternate days. And also some of you are going to take part in the second phase. Some people's both this first attempt and second attempt. That is a good idea, right? So no doubt in that. So we can just, this first examination is an experience to all of you. The final one, those who are writing the second one, it's a final one, final session. There you have to prepare more and more and more. Okay, but tomorrow or the next day or Sunday, தொடர்ந்து வருது உங்களுக்கு எக்ஸாம். எழுதுற எக்ஸாம் எல்லாம் எழுத போற JEE மெயின் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுத போற எல்லாருக்கும், குறிப்பா particularly those who are preparing for JEE main, நிறைய பேர் JEE main இல்லாம சில அமிர்தாக்காக ட்ரை பண்றீங்க, சில பேர் பிட்ஸுக்காக ட்ரை பண்றீங்க, சில பேர் some other examination VIT அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாமினேஷனுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. So mainly I'm just focusing for the peoples, the students called as JEE aspirants. They are called as JEE aspirants. The JEE aspirant students க்காக, JEE aspirants particularly for you peoples. Okay, I'll just check out how many participants are there. Still I want to increase more, up to 50 மேல வந்துருச்சுனா I will start it. Okay, so now listen. பரவாயில்ல, ஒரு one day class நம்மளுக்கு எதுவானாலும் பரவாயில்ல. Actually I thought of taking today the scalar triple product. இது முடிஞ்சோனே just ஒரு 45 minutes 1 hour தான், a brief discussion, that's all. A very quick discussion. நிறைய வளவளன்னு கொண்டு போறதுக்கு இல்ல, பாருங்க. Right, இங்க so before I'm going to discuss, the மேல ஹெட்டிங் போட்டேன் easy kill strategy. So how to crack easily the JEE main examination. நாளைக்கு நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் மார்னிங் போவீங்க, ஆஃப்டர்நூன் போவீங்க. எத்தனை பேர் நாளைக்கு எழுதுறீங்க? ப்ளீஸ் டக் கொஞ்சம் எஸ்ன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Those who join the meeting, please tell me. Tomorrow you are writing, right? Right, good. Somebody chat send the message, tomorrow you are writing. Wish you all the best for your examination tomorrow. நாளைக்கு எழுதாதவங்க அடுத்த எக்ஸாம்ல எழுத போறீங்க. எத்தனை பேர் நெக்ஸ்ட் பேஸ்ல எழுத போறீங்க? நெக்ஸ்ட் பேஸ் நமக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. இப்ப இதுதான், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட், உங்களுக்கு அட்வான்ஸா உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போறேன் இல்ல. இது வந்து குயிக் பீரியட்ல, இன்னும் ஸ்டில் we have one more month அப்படின்னும் போது we'll have a other plan. அதுக்கு வந்து we have a complete plan there. ஒரு ப்ராப்பர் பிளான் வச்சுக்கலாம். ஏற்கனவே ப்ராப்பர் பிளான் படி தான் நம்ம பண்ணிட்டு வரோம். So how many of you please writing for next second phase? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? செகண்ட் செஷன் yes, you all there, right? Yes, yes sir. Somebody, some Yes, of sir. you both writing both, good. Roshan எல்லாம் நெக்ஸ்ட் இதுல தான் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. சார் சொன்னாரு. Anyway, because of the students, those who are going to write the examination in the first attempt, the first session, that is June session, உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எழுதுற எல்லாருக்காகவும் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாவே நான் கொடுத்துறேன் 1 month before. இன்னும் நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதுறவங்க விட நெக்ஸ்ட் இமானுவேல் both sessions, very good. Some of you are writing both session. And one more important information I want to tell you. Some of your students, நான் கேட்காம உங்களுடைய மார்க்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. Some of you really scored wonderful, beautiful marks, fantabulous marks. Some people have scored centum in even in mathematics. சில பேர் 99 எடுத்திருக்காங்க. நிறைய பேர் ஒரு 4-5 பேர் எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அது இல்லாம அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். உங்களுடைய பேட்ச்ல இருந்து ஒரு 5 to 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தீங்க மார்க் ஷீட்ஸை. எல்லாமே பிரமாதமா எடுத்திருக்கீங்க, வெரி குட். அப்போ இவ்வளவு பிரமாதமா எடுத்த +2ல நீங்க கண்டிப்பா JEE-ல கிராக் பண்ணலாம். நான் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி த அண்டர் 10,000 ரேங்க்ஸ்க்குள்ள நீங்க கண்டிப்பா வர்றீங்க. திஸ் இஸ் த மெத்தட் யூ கேன் ஃபாலோ வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன், வித்தவுட் அத பிளைண்டா பிலீவ் பண்றது. தட் இஸ் கால்ட் பிளைண்ட் பிலீஃப். நீங்க நான் நல்லா கவனிச்சீங்க, இந்த பொறுத்த வரைக்கும் JEE மெயின்ல எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன், எனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்,
வெதர் இட்ஸ் engineering தான் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு பி a ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர். புரியுதுங்களா? புக்கு ஃபுல்லா கரைச்சி குடிச்சாலும் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ சம் டெக்னிக்ஸ். யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ். யூ ஹாவ் டு ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. தட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஷுட் பி a clear. உன்னுடைய டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் கண்டிப்பா சொல்றேன், ஒருவேளை சென்டம் எடுத்துக்கலாம். யூ மே ஸ்கோர் 100 out of 100 in 12th standard. It is very difficult to score in JEE main examination. The students, some of the students have scored only 80 or below 80, 70 to 80%. He can deliver here. He can crack JEE main because he is a smarter student than who scored 100. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், 100க்கு 100 எடுக்கிறவனோட புரிதல், here completely understanding. Here this examination tests your skills. Okay, it tests your knowledge, it tests your understanding. நான் புக்ல இருக்கிறத அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி வெளியில தள்ளுறது கிடையாது. That is called, I called what na run scoring machine. Run scoring machine. We peoples are human beings. இல்ல நம்மள வந்து மிஷினா மாத்திடுறாங்க நம்மளுடைய சிஸ்டம். இல்ல அப்படி இருக்க கூடாது. You must understand. நான் உங்களுக்கு இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு சில still some of the students has to come. ரைட், சில ஒரு 8 பேர் இருக்காங்க, 8-10 பேர் வந்துட்டா போதும். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு டீச்சர் சொல்றதோட பெரிய இன்டெலிஜென்ட், ஒரு ஜீனியஸ்னு வச்சுக்கலாமே, கிரேட் ஸ்காலர். அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு போட்மேன் கிட்ட, இந்த சைட்ல இருந்து அந்த சைடுக்கு ஒரு போட்ல போனோம். அப்போ அந்த போட்மேன் கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, யாரு? டீச்சர், எ கிரேட் ஸ்காலர், ஒரு சயின்டிஸ்ட்னு வச்சுங்க, பெரிய ஆளு, படிச்சவரு, ஸ்காலர். நான் இவங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன், ஒருவேளை நான் மார்க் ரொம்ப கம்மியாயிட்டேன் சார், அதனால தான் நான் அனுப்பல. எனக்கு புரியுது. சம் பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவான், அப்படியே இது பண்ணுவான், ஐயோ மார்க் கம்மியாயிடுச்சு, என்ன சொல்ல போறாங்க, ஏது சொல்ல போறாங்கன்னு. டோன்ட் பி லைக் தட். நான் இந்த ஸ்டோரியை சொன்ன பிறகு நீங்க யூ கேன் சேஞ்ச். இட் இல் மாரலி சப்போர்ட்டிவ். அப்படி கிடையாது. 100 out of 100 தான் வாண்ட் டு கிராக் ஜேஇனா அப்ப எக்ஸாமினேஷன் வைக்க தேவையில்லை. ஒய் ஆர் கண்டக்டிங் எக்ஸாமினேஷன்? ஒருவேளை நீ வந்து +2ல ஏதாவது ஸ்கிப் பண்ணிருப்ப, 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கிப் பண்ணிருப்ப, ஈவன் தோ யூ கேன் ஏபிள் டு அச்சீவ் திஸ், யூ கேன் ஏபிள் டு டார்கெட் திஸ் JEE main examination. Please, all of you listening, please, கதை தான் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து உள்ள போறேன். பாருங்க, listen carefully. அப்போ அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணாரு, அந்த கிரேட் ஸ்காலர் போட்மேன் கிட்ட வந்து போட்ல ஏறிட்டார். போட்ல ஏறி ஒரு பாட்டு பாடிட்டே போறாரு. ஒரு பாட்டு பாடுறாரு. என்ன பாட்டு? நம்மளுக்கு ஃபேமஸா இன்னைக்கு என்ன பாட்டு இருக்குது? ஏதோ ஒரு பாட்டு, விஜய் பாட்டு ஏதோ போடுறாரு. இப்போ இந்த விக்ரம் படத்துல ஒரு பாட்டு வருது இல்ல, அது பாது நம்ம ஒரு பாட்டு மறந்து டக்குன்னு வரமாட்டேன், கொஞ்சம் ஃபேமஸா ஹிட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அது இன்னமும் கமலஹாசன் பாடுவார் அந்த பாட்டு. அந்த சாங் மாதிரி ஒரு பாட்டு என்ன பண்றாரு, பாட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு. ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடுறாரு ஜாலியா, ரஹ்மான் மியூசிக்ல ஒரு பாட்டு பாடிட்டு போறாருன்னு வச்சுங்களேன். நம்ம இவரு பாட்டு பாடிட்டே இருக்கிறாரு, யாரு? டீச்சர். அப்போ இந்த டீச்சர் வந்து அந்த போட்மேனை பார்த்து கேட்கிறாரு, தம்பி நான் இவ்வளவு ரசிச்சு பாட்டுலாம் கேட்கிறேன், இது எவ்வளவு ஃபேமஸான பாட்டு தெரியுமா? எவ்வளவு டாப்பான ஹிட்டான ஒரு சாங் தெரியுமா? இந்த சாங் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு. ஐயா எனக்கு கண்டிப்பா தெரியாது, எனக்கு வீட்டுல டிவி கிடையாது, எங்க வீட்டுல வந்து ரேடியோ கிடையாது, பாட்டு கேட்கிற பழக்கமும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே இந்த டீச்சர் அந்த போட்மேனை பார்த்து சொல்றாரா, நீ வந்து வாழ்க்கையில கால் பகுதியை வேஸ்ட் பண்ணிட்ட. உங்க வீட்டுல டிவி இல்லைன்ற, டிவி இருந்தாலும் 4 விஷயம் தெரியும் உனக்கு, 4 கத்துக்க முடியும் இல்ல, நீ வந்து அப்பதானே வந்து உன்னுடைய ஜெனரல் நாலேஜ் நீ வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப சொல்ற டிவியே இல்ல, ஒன்னும் இல்ல, அப்ப நீ என்ன பண்ற, இது மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் கேட்காம இருக்கிறதுனால நீ வந்து என்ன பண்ற, வாழ்க்கையில கால் பகுதியை நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்ற. கொஞ்ச தூரம் போட்டு போகுது, கொஞ்ச தூரம் என்னாச்சு, போட்டு போயிடுச்சு, போட்டு போயிட்டே இருக்குது. அப்போ திடீர்னு என்ன பண்றாரு, ஒரு இதுல இருந்து ஒரு திருக்குறள் ஒண்ணு சொல்றாரு அந்த போட்மேன் கிட்ட. திருக்குறள் சொல்லிட்டு, இந்த திருக்குறள்ல என்ன அர்த்தம் இருக்குதா? ஐயா எனக்கு திருக்குறள் தெரியாது, ஒன்னும் தெரியாது, நான் பிறந்து வளர்ந்ததுல இருந்து ஸ்கூல் பக்கம் எட்டி கூட பார்த்தது கிடையாது, திருக்குறள் திருவள்ளுவர்னு சொல்றீங்க, அவர் யாருமே எனக்கு தெரியாது, நான் கல்வி படிப்பு பக்கமே போனது இல்லையா அப்படின்றான். உடனே அந்த இவருக்கு டீச்சருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு, ஸ்காலருக்கு. என்னப்பா வாழ்க்கையில முக்கியமானது கல்வி, அந்த கல்வியை நீ வந்து ஒரு ஆரம்ப கல்வி கூட படிக்காம இருக்கிறே, ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல் கூட போகாம இருக்கிறே, நீ வாழ்க்கையில எவ்வளவு இருந்துட்ட, 50% ஆஃப் த லைஃப் நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்ட அப்படின்ற. இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போகுது, இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனா அடுத்த ஷோருக்கு போயிடலாம், அவரை கரையில எடுத்து போய் விடுறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க போறாரு. போயிட்டு கொஞ்ச தூரம் போகும்போது ஒரு விஷயம் கேட்கிறாரு, சரிப்பா இதெல்லாம் விடு, இன்னைக்கு
ஒரு வெங்காயம் எவ்வளவு விலை வைக்கும் அப்படின்னு கேக்குறேன். ஐயா வெங்காயம் பத்தி எனக்கு தெரியாது, வீட்டுக்கு ஏதோ போறாங்களா நான் டெய்லி கிடைக்கிற காசு எதுவுமே கொடுப்பேன், அதுல ஒருவேளை கஞ்சி மட்டும் குடிப்பேன், வெங்காயம் எவ்வளவு தக்காளி எவ்வளவு இந்த வேலை எல்லாம் தெரியாது, நாட்டுல விலைவாசி கூட உனக்கு தெரியாம இருக்குதாப்பா அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் என்ன சொல்றது, வாழ்க்கையில நீ 3/4 பங்கு வேஸ்ட் பண்ணிட்ட, 3/4 ஆஃப் த லைஃப் நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். கிட்ட நெருங்கிடுச்சு, இன்னொரு 10 நிமிஷத்துல கரைக்கு போய் சேர்ந்துருவோம், அடுத்த ஷோருக்கு போயிடலாம். திடீர்னு வானம் என்ன பண்ணுச்சு, மேகமூட்டம் வந்துருச்சு, மின்னல் அடிக்குது, இடி இடிக்குது, திடீர்னு பார்த்தா சரியான மழை, போட்டு அப்படியே தத்தளிக்குது, போட்டுக்குள்ள தண்ணி ஏறிச்சு. உடனே இந்த போட்மேன் திரும்பி இப்போ ஒரு கேள்வி யார்கிட்ட கேட்கிறான், மாஸ்டர் கிட்ட கேட்கிறான், சாரு கிட்ட, ஐயா ஐயா மழை பெய்யுது, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல போட்டு கவிழ்ந்துற போது, உங்களுக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான். உடனே இந்த செதுனா, ஐயோ எனக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியாதாப்பா, நான் எல்லாம் கத்துக்கின, நீச்சல் இது வரைக்கும் கத்துக்கவே இல்லையா அப்படின்னா. அப்ப வாழ்க்கை முழுவதுமா உங்களுக்கு போயிடுச்சையா, இனிமேல் உங்களை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். இந்த இவன் போட்மேன் மட்டும் தண்ணியில விழுந்து தப்பிச்சு போயிட்டான், இந்த மாஸ்டர் வந்து இறந்து போயிட்டான். இந்த ஸ்டோரி ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்ம நினைக்கலாம் நான் தான் டாப்பு, நான் தான் பெஸ்ட், நான் தான் 100 out of 100 ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் அவனையே இந்த 80% வீழ்த்த முடியும். உங்களை வந்து யாரையும் நான் ரிலேட்டிவா நான் சொல்லல, இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் கூட கம்பேரிட்டிவே கிடையாது. I am just giving you a moral support. Even below average student, average 60% தான் எடுத்துக்கிறான், that fellow can crack this JEE main சொல்றேன். 100 எடுத்தா இன்னும் ஈஸியா பண்ணலாம், பட் you have to do some smart work. இப்போ போலாமா? Are you ready? வந்துட்டாங்க இல்ல? Oh yes, good. 50 students exactly வந்துட்டாங்க. Right, 49. One more student வந்துருவாங்க, no problem. Are you ready? Please, I want everyone to please say yes, because this is very important. நாளைக்கு எழுத இல்லாம நெக்ஸ்ட் செஷன் யாரெல்லாம் அவங்கள ரொம்ப கொடுத்து வச்சுங்க. You can prepare today onwards. நான் டெய்லி சொன்னேன், you have to practice minimum 50 problems. Minimum 50 problems, minimum. Maximum 500 கூட போடலாம், உன் இஷ்டம். Minimum 50 problems. Those who are writing, those who are going to attempt the next attempt, definitely சொல்றேன், இன்னில இருந்து நீ 50 problems நீ practice பண்ண ஆரம்பிக்க போற. இப்போ நான் கொடுக்குற இந்த மெத்தடாலஜிலாம் boys and girls, all the students, everybody, everyone has to listen here, because this is the one of the right method கூட சொல்லலாம், right methodology, how to kill this. Okay, right, now I'll start please. Easy kill strategy. இப்போ ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப சுலபமா greater than 50, அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு 80. நீ 80 பிளஸ் மார்க் எடுத்துட்டேன்னு சொன்னா you are in the top rankers, 90 to 99% இருப்ப. This is no doubt. 90ல இருந்து percentage சொன்னா இல்லையா, அந்த percentage இருப்ப. டாப் மேக்ஸிமம் சொல்றேன் 10,000 இல்ல 5,000ல இருந்து 10,000, 1 to 10,000 கூட எந்த ரேங்க்ஸ்ல வேணா நீ வரலாம். பாருங்க, நான் ஓவரால் எடுத்துட்டேன் சான்சஸ். நான் கண்டிப்பா 80 பிளஸ் மார்க் எடுத்தால் 1 to 10,000 ரேங்க்ஸ் கூட நீ எதனா ஒண்ணு இருப்ப. ஷூர் பாருங்க, எவ்வளவு நான் பாசிபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கேன் பாருங்க. 1ல இருந்து 1,000 10,000 குள்ள ஏதாவது ஒரு ரேங்க் 80 பிளஸ் மார்க் எடுத்தா, 50 பிளஸ் மார்க் எடுத்தீங்கன்னா you are almost eligible. பட் நான் சொல்றேன், இந்த 80 மைக் ஆஃப். சார் உங்க வாய்ஸ் ஆடிபிளா இல்ல. எந்த காலேஜ்ல நீ கேக்குறியோ, whatever you like, you just go in the website. காலேஜஸ் என்ன ரேங்கிங் சொல்றீங்க, பெஸ்ட் காலேஜ் ரேங்கிங்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. NIT காலேஜ்ல எனக்கு அந்த காலேஜ்ல கண்டிப்பா சொல்றேன், if you score more than 80, definitely there should be a seat in your confirm, no doubt. நீ நாளைக்கு என்ன வந்து கேட்கலாம், சார் நான் 80 மார்க்ஸ் மேல எடுத்துட்டேன், 90 to 99% இருக்கிறேன், definitely சொல்றேன், you will be getting seat in NIT. If you scored 80 plus, definitely you will be getting seat in NIT. Don't forget that. Now the next one பாருங்க, இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்ல போறேன். 50 மேல எடுத்துக்கோ, 80 மேல எடுத்துக்கோ, 80 மேல எடுத்துக்கோ. First target 50, the next is 80. 80 plus போது நீ எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, first you see the question pattern.
First of all, you have to see the JEE main question paper. It consists of part 1 and part 2. It consists of part 1 and part 2. In part 2, we can call it as a single correct answer type. Single correct answer type. Okay? Single correct answer type. That is 1 to 20. Question number 1 to 20. Every question carries, each question carries 4 marks. Overall, we have 80 marks. நீங்க ஒருவேளை தவறா போட்டீங்க, ஆப்ஷன் தப்பு, அங்க நீ என்ன ஆன்சர் போட்ட எதுலாம் கிடையாது. 1 2 3 4 இந்த 4 ஆப்ஷன்ல எந்த ஆப்ஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன், மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர், அந்த ஆன்சர் போடணும். அவன் கொடுக்குற கீயும் இதுவும் ஒரே மாதிரி, ஆன்சர் கீயும் ஒரே மாதிரி இருந்தா மார்க். அப்படி இல்ல ராங்கா பண்ணிட்டனா முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? யூ கேன் லூஸ் 1 மார்க். யூ கேன் லூஸ் 1 மார்க். நம்ம வாய்ஸ் ஆடிபிள் இல்லையா? வாய்ஸ் கேட்கலையா? வாய்ஸ் கேக்குதாமா? ப்ளீஸ் கம் ஆன் ரிப்ளை. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே ஓகே. சம் ஸ்டூடெண்ட் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாரு வாய்ஸ் ஆடிபிளா இல்ல சார். ஓகே, இல்லனா அப்பவே உடனே சொல்லுங்க, ஏன்னா முக்கியம், இம்பார்ட்டன்ட். இத நீங்க எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க? This is the method you are going to practice. இது பேர் என்னன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி, ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதுதான் ஹெட்டிங்கா போட்டுருங்க. 80க்கு மேல எடுக்கிறதுக்கான ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி. சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் டைப். ஒரு क्वेश्चनக்கு 4 மார்க். If you wrongly opt, the option is wrong, then you can lose 1 mark. The second type is called numerical value type. Numerical value type. Here we have 10 questions. You have to answer only 5. You have to answer only 5. Totally 25 questions. புரியுதுங்களா? இங்க ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது. You have to fill in the blanks மாதிரி. You have to find out the answer. That answer should be in a numerical value. ரைட்டா? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போணும் இந்த 5 questions. இந்த 5 questions ரொம்ப கேர்ஃபுல். மத்ததுக்குலாம் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். கண்டிப்பா நீ போட்டது கரெக்ட்டா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். இதுல அப்படி சொல்ல முடியாது. You have to properly select 5 questions. அந்த 5 questionsக்கு ஆன்சர் இருக்கு. நியூமரிக்கல் வேல்யூனால it may be very very simple. Mostly இந்த ப்ராப்ளம்ல எதுல இருந்து வரும்னா இன்டகிரேஷன், ஓகே, டிஃபரன்ஷியேஷன், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படினாலே இது நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் மேக்ஸிமம். வெக்டர் அல்ஜீப்ரா, மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ், இதுல தான் மோஸ்ட்லி வந்து நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம். அப்ப நீங்க நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தரவா இருக்கணும். இந்த ப்ராபபிலிட்டில கூட தரவா இருக்கணும். சோ நான் சொல்றேன் அடுத்தது. இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ், இன்டெகிரல் கால்குலஸ், and then differential equation, matrices and determinants, sequence and series, vector algebra, probability. இந்த சாப்டர்ல you have to be very cautious. Among this உனக்கு கண்டிப்பா நியூமரிக்கல் வேல்யூ ப்ராப்ளம்ல வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ். மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்னா இதுதான். இந்த செஷன் தான் கொடுத்துருக்க இல்லையா? டிஃபரன்ஷியல், இன்டெகிரல், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ், மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ், வெக்டர்ஸ், probability, sequence and series, even in quadratic equations. சரிங்களா? இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும். அப்ப 5 தான். போன வருஷம் வரைக்கும் பாருங்க. You are listening please. Okay, because why I'm again and again I'm asking, don't get irritated. Sir. Because I want your full attention here. Your attention should be here, okay? So that it will be very useful to you. நான் எடுத்து கத்துறதுக்கான விஷயமே அதுதான். நீங்க யாரும் தூங்கிட கூடாது. வேற எங்கேயும் கவனம் செலுத்தக்கூடாது. அதனால தான் என்னடா ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இவ்வளவு கத்துறேன்னு கேட்பாங்க. I want everyone to be alert. Okay, so because more than that subject நாதோட இந்த டெக்னிக்கல் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இது பேப்பர்ல நான் பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 questions கிட்ட நான் அனலைஸ் பண்ண கொஸ்டின் பேப்பர். NTA, that is called National Testing Agency. இந்த டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றாங்களே அவங்க பேர், இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்களே அவங்க பேர் நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி. அவங்களுடைய 60 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை ஐ அனலைஸ்டு. நியர்லி 58 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நினைக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இது. இப்போ இந்த லாஸ்ட் 5 அட்டெண்ட் பண்ணோம்ல, போன வருஷம் வரைக்கும் there is no negative for this part 2. part 2க்கு நெகட்டிவ் மார்க்கே கிடையாது. we can take chance. பட் இங்க அப்படி கிடையாது. இந்த வருஷத்துல இருந்து நெகட்டிவ் மார்க் அலாட்டட். நீங்க ராங்கா போட்டுட்டீங்க, ஒருவேளை ஆன்சர் 45 கிடைக்குது, நீங்க அவசரத்துல 54 போட்டீங்கன்னு வச்சீங்க, ஆன்சர் இஸ் 45 பட் ரிசல்ட் வந்து 54 கொடுத்துற. இதுக்கு வெறும் ஆன்சர் தப்புன்னு போட்டு 0 போட மாட்டான், தப்புனால -1. அப்போ we have to be very careful. ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது ரைட் கரெக்டா வந்துருச்சுன்னு எடுத்து போட்டுருவேன். ஆப்ஷன் இல்லாத போது we cannot have the answers. ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது, we don't have any options. அப்போதான் அங்க accuracy speaks.
That's why the SAT method speaks. Speed, accuracy, thorough knowledge. When you are in thorough knowledge, if you are in a fingertips, I know the concept easily. I know the concept in my mind. Then easily you can score this 5 marks. ஈஸியா எடுத்துடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினோட இந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூ கொஸ்டின் தான் ரொம்ப ஈஸி. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் எதை கேட்பேன்னா அதான் இப்ப அடுத்து உங்களுக்கு பிரசன்டேஷன் சொல்லும் போது அதை சொல்லி தரேன். இப்ப புரிஞ்சுச்சா? This is the way, this is the technology, technical things we have to handle while solving the question paper. 20 question first part, அது எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ணி ஆகணும். Second part we have 10 questions, we have to choose only 5. Here from this year onwards, for numerical value problem also there should be a negative mark. இல்ல நினைச்சுக்காத, தப்பா போட்டா -1 இருக்கான், கொடுத்துட்டாங்க, டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க இல்ல, அதுல எந்த மாற்றமே இல்லை. அப்போ therefore so negative mark is very very important. You have to be very very cautious. ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ஆன்சரை அட்டென்ட் பண்ணாம இருந்தாலே 0 தான். தவறு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், you will get -1 marks. So you have to be very aware of that. புரியுதுங்களா? அப்ப ராங் ஆன்சரை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறைக்கு 10 முறை நீங்க யோசிச்சு போடணும். சரிங்களா? ரைட். இப்போ இந்த கொஸ்டினுடைய பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிச்சு. கொஸ்டின் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ரைட். கொஸ்டின் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது என்னன்னா, மேல வச்சுட்டுமா ஈஸிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ரைட். இப்போ அடுத்தது என்னன்னா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ 3 விஷயமா நான் டிவைட் பண்ண போறேன் உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பரை. I am going to divide into 3 categories. 1, 2, 3 categories. First category is easy. Second one is moderate. Third one is difficult. You all listening? Everybody? Yes, sir. Everyone? Yes, good, good, Yes, good. sir. How many questions are there? மொத்தம் total questions எத்தனை இருக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல? JEE main எழுத போற JEE aspirants, please tell me. How many questions you are going to face? How many questions should be there in your question paper in mathematics? JEE main mathematics. 30. எத்தனை questions? 30. 30. Out of 30, you are going to answer only 25. 25. எவ்வளவு ஆன்சர் பண்றதெல்லாம் விட்டுருங்க, 25 தான் ஆன்சர் பண்ணணும், தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்ப 30 questions இருக்கு இல்லையா? I am just telling about this 2022. Forget about the past, forget about the future. Currently, presently, I analyzed the previous year question papers. I have analyzed the beginning of the NTA question papers. According to that NTA question papers, I have declared எப்படி வரும் அப்படின்றத ஒரு அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்தேன். This is called pure analyzation. This is called pure analyzation. இதுல எந்த மாற்றம் இல்லை. இதெல்லாம் ப்ராபபிலிட்டி கிடையாது, சான்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. It's true. Wow, the question paper set up by the NTA so far. ஆனா சொன்னா 60 question papers I have analyzed. இதுல இருந்து ஈஸியா எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பான், மாடரேட்டா எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பான், டிஃபிகல்ட்டா எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பான்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளவுனா 10 questions out of 30. Moderate questions 12 out of 30. 12 out of 30. And then difficult questions மீதி எத்தனை இருக்கு நீங்களே சொல்லிடலாமே, 8 out of 30. 8 out of 30. ஓகே, மொத்தம் 10 question ஈஸி. ஈஸினா +2 level. If you are prepared every 12th standard 11th standard examல நீ எப்படி எழுதுற அதே போல தான் question இருக்கும். Moderate, slightly twisted. Difficult, so you have to think, you have to read the question paper, understand the question carefully. Again and again you have to think. That analytic brain, you have to use that analytic brain. The 8 question எப்படிப்பட்ட திலாலங்கடியா இருந்தாலும் அவ்வளவு கஷ்டம். உங்களை குழப்பற விஷயமே இந்த 8 கொஸ்டின் தான். 8 out of 30. மத்த இந்த 22 கொஸ்டினை உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு எனக்கு நிறைய பேர் மார்க் ஷீட்ல அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கீங்க, வேரியஸ் ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கிறீங்க. ஜஸ்ட் டெஃபினெட்லி ஐ கான் மார்க் ஷீட்லாம் பார்த்தேன். ஐ கான் த்ரூ யுவர் மார்க் ஷீட்ஸ். யூ ஹவ் ஸ்கோர்ட் ஃபேன்டபிளஸ் மார்க்ஸ், டெஃபினெட்லி a good marks. அது எல்லாமே எடுத்திருக்கிறீங்க, சந்தோஷம். நீங்க எல்லாருமே இந்த 22 கொஸ்டின்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த 8 கொஸ்டின்ஸ் பண்றதுலாம் டிஃபிகல்ட். அதனால தான் அது வெரி டிஃபிகல்ட்னு பேர். ஸோ அப்போ பாருங்க, ஈஸி டு மாடரேட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் தெரியுங்களா? 73%. 73%. அப்போ டிஃபிகல்ட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 27%. 27%. இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன்? why I'm just
எனக்கு என்ன டைம் இல்லாம ஏன் why I'm just doing this here, why I'm working out this and all. Reason is there, reason began there. Why? Easy to moderate 73%. நான் difficult problems நிறைய போட்டு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. அது நான் don't consider your difficult problems, just consider only the easy to moderate. Easy to moderate is 73%. That is 22 question out of 30. You just concentrate in easy and moderate. Forget about the difficult problems. Definitely there will be 8 difficult problems. அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. Difficult problems, hard, இன்னும் கூட சொன்னா கஷ்டமான problems சொல்லுவோம் இல்லையா, hard problems, difficult problems, very difficult problems எல்லாமே சேர்த்து 8 problems தான். நம்ம இந்த 22 கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா you can score easily out of 30. 22 மார்க்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கான வழி தான் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்போ அடுத்து பாருங்க, கவனிக்கிறீங்களா? யூ ஆர் லிசனிங்? பாருங்க, இப்போ சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஈஸி, மாடரேட், டிஃபிகல்ட். the questions I have told you, right? இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பை டயக்ராம் மாதிரி ஒன்று போடுறோம். பை டயக்ராம் மாதிரி போடுறோம். so far நான் ஒரு 60 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்னே வச்சிங்க. so far 60 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இல்ல, 60 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கு. இந்த 60 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி நான் வந்து உங்களுடைய டோட்டல் சிலபஸை 5 டாபிக்ஸ் நான் பிரிச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா அல்ஜிப்ரா. your first topic is algebra. the second topic, first topic is algebra. the second topic is coordinate geometry. coordinate geometry இது வந்து 33%. இது வந்து 17% coordinate geometry. சரிங்களா? அடுத்தது next one calculus. 30%. and this is called trigonometry. 7%. and vector algebra and 3-dimensional geometry we have 13%. we have 13%. this was analyzed by myself. வேற யாரும் இல்லை, இது என்னுடைய சொந்த கருத்து, யாரும் கொடுக்கல, நானே போட்டிருக்கேன். இந்த அல்ஜிப்ரால வந்து இது தெரிஞ்சிச்சு, கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. கால்குலஸ் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி 30% போட்டிருக்கேன் தெரியுங்களா? அது வந்து 9 to 10 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் கால்குலஸ். நீங்க ஒன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. லிமிட்ஸ், கண்டினியூட்டி, டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி, AOD, applications of differentials, integration, indefinite integrals, definite integrals, area under the curve, differential equations. ஆக மொத்தம் இதுல 8 to 9 questions will be asked. குறிப்பா குறைஞ்சபட்சம் 9 questions கேட்பாங்க. 9 questions from calculus. இப்ப அடுத்தது கோஆர்டினேட் வெக்டர் அண்ட் ஜியோமெட்ரி வந்து எத்தனை கேட்பாங்க தெரியுமா? 3 to 4 questions from your vector algebra. minimum 3. 4 எல்லாம் கேட்கறது சான்ஸ் இல்ல, எப்பனா கேட்கலாம். அதே மாதிரி 9 is minimum. 9 கண்டிப்பா வரும், அதுக்கு மேல வரதா கஷ்டம் தெரியாது. அடுத்து கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. we have coordinate geometry. 4 to 5 problems, straight line, circles, parabola, ellipse, hyperbola. இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு 4ல இருந்து ஒரு 5 ப்ராப்ளம் வரும். மீதி ரிமைனிங் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ், குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங், பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன், பைனாமியல் தியரம், ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ட்ரிக்னோமெட்ரி தான் ஏற்கனவே போட்டாச்சு இல்லையா? அப்புறம் வேற என்ன விட்டு போச்சா? மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் சொல்லிட்டேன்னா பைனாமியல், ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஃபங்க்ஷன், செட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் அல்ஜிப்ரா. 33 ரிமைனிங் வந்து 33 to 35 கொஸ்டின்ஸ். 33 to 35 கொஸ்டின்ஸ். இங்க 10ல இருந்து ஒரு 10 to 12 கொஸ்டின்ஸ். 10 to 12 கொஸ்டின்ஸ் இங்க இருந்து கேட்கலாம். சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ் முக்கியமான விட்டோம். சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ் டோட்டலி we have 12 questions. இல்லையா? 12 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலேயே தான் வரும், வரை வராது. 12 to 12 போட்டுங்க, மினிமம் 12 to 14 வச்சுங்க. ட்ரிக்னோமெட்ரி 2 to 3 ப்ராப்ளம்ஸ், குறைஞ்சபட்சம் 2 ப்ராப்ளம், 2 வச்சுக்க, அதுக்கு மேல போகாது. ஏன்னா உள்ளே வந்துடும். அப்ப 2 ப்ராப்ளம், 2 கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த வெயிட்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் யுவர் சிலபஸ். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு முன்னாடி விட்டுருங்க, முன்னாடிலாம் நான் நிறைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
Shubharakshini and Akshaya and so many students are there. இல்லையா நம்மளுடைய பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல. அப்ப அவங்க எல்லாம் நந்தகிஷோர் இவங்க எல்லாம் வந்து முன்னாடி படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் நான் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிலாம் நடத்திட்டேன், வெக்டர் அல்ஜிப்ரா எல்லாம் நடத்தி முடிச்சிட்டேன், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன். பட் இப்போ டுடேஸ் இந்த காம்போ கிராஷ் கோர்ஸ்ல வந்தவங்களுக்கு இந்த 30% கன்ஃபார்ம். அது இல்லாம இப்போ நான் நடத்த போறேன் வெக்டர், இதுலயும் ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணிடலாம். மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்லாம் ஈஸி. அதுதான் சொல்றேன், நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல போறவங்களுக்கு வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். பக்கா புரியுதுங்களா? அப்படியே பிளான் பண்ணி அடிக்கலாம், தட்டி தூக்கலாம், மாஸ்டர் பிளான் பண்ணி அடிச்சு தூக்கலாம். ஓகே, we can easily target it for the next attempt students. So அதனால for next attempt ரொம்ப கண்டிப்பா நாளைக்கு போறவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இது அவேர்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்க ஒரு சான்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸாம் எழுதுறவங்க எல்லாமே you can take a chance. அப்போ உனக்கு இன்னும் என்னன்னா இதுல இருந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸை ஓவர் கம் பண்ணலாம். யூ கேன் லேர்ன் மோர், யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோர் தென் அதர்ஸ். அதனால இதெல்லாம் ஒரு யூஸ் பண்ண எழுதுறீங்களா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி, திஸ் இஸ் த பிளான். அதுக்கு தான் சொன்னேன் ஈஸி ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான். திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீட் பிளான்மா. அப்போ விச் ஆர் த மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ்னு தெரிஞ்சிச்சு? கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி, கால்குலஸ் அண்ட் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா. ட்ரிக்னாமெட்ரி மிஸ் பண்ணவே கூடாது. யூ கேனாட் அவாய்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி. ட்ரிக்னாமெட்ரி கூடாது, பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் எலிமெண்ட்ரி. ஸ்கூல்ல என்ன படிக்கிறோ அது மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரி. இப்போ இந்த 3 விஷயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் கொடுக்கணும். எது? கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி, கால்குலஸ் அண்ட் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா, 3 டைமென்ஷன் ஜியோமெட்ரி அமாங் தட் இதெல்லாம். சரிங்களா? இப்போ ஒரு கேள்வி நான் என்னத்துக்கு முதல்ல மேல போட்டேன், ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி. 50 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்களா? ஐ வாண்ட் டு ஸ்கோர் மோர் தென் 50. போதும் சார், எனக்கு 50க்கு மேல எடுத்தாலே பெரிய விஷயம். இதை ரப் பண்ணிட்டீங்களா? 50க்கு மேல எடுத்தாலே போதும் சார். ஓகே, I'll rub this. ஓகே, எத்தனை பேர் 80க்கு மேல எடுக்கணும் சொல்லுங்களேன், வாய் திறந்து. நம்ம தானே இருக்கோம், வேற யாரும் இல்ல. I'm just like your brother. சார் 90 சார். 90. ஓகே, அதான் நான் சொல்றேன் கிரேட்டர் தென் சி கிளாஸ். நான் சொல்றது பாரு, கிரேட்டர் தென் 80 நான் சொல்றது. நீங்க 25 क्वेश्चंस ஆன்சர் பண்ணணும். somebody பவானி, ரைட், குட். பவானிக்கு சென்டம் எடுக்கணுமா? ஓகே, ரைட், ஷூட், காட் bless you. நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்க, நான் மினிமம் அப்போ என்னுடைய டார்கெட் என்னன்னா, அவருடைய கம்ப்ளீட் டார்கெட் இஸ் அவுட் ஆஃப் 30 ஐ ஹேவ் டு ஆன்சர் ஒன்லி 25 क्वेश्चंस. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் யாருமே 50 வேணாம்னு சொல்லிட்டீங்க, அதனால 50 விட்டுறேன். நான் லைட்டா டச் பண்றேன். 50 மட்டும் எடுக்கணும்னா என்னென்ன போடுங்க, நாளைக்கு மட்டும் போறீங்க, நாளைக்கு எழுதுற எக்ஸாம் எழுதுறவங்க மட்டும் நான் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க. இத 3 கிளாஸா பிரிச்சுட்டேன், ஏ கிளாஸ், பி கிளாஸ், சி கிளாஸ். உங்களுக்கு ட்ரெயின்ல 3 இது வச்சிருக்கான், ஏ கிளாஸ், பி கிளாஸ், சி கிளாஸ். ரைட்டா? உங்களுக்கு இந்த ஏ கிளாஸ், பி கிளாஸ், சி கிளாஸ்ல போறதுக்கு ஆஃபர் கொடுத்துட்டாங்க. உங்க இஷ்டம், விருப்பம், நீங்க எதுல வேணா போலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எது கொடுப்போம் சொல்லுங்களேன், உங்களை தான் கேட்கிறேன். ஏ கிளாஸ், பி கிளாஸ், சி கிளாஸ். ஏ கிளாஸ் இல்ல, ஏ கிளாஸ்னா ரொம்ப ஏசி இருக்கும், நிறைய ஸ்பேசியஸா இருக்கும். ஒரு மேல அந்த மாதிரி டாப்ஸ் வச்சு போவோம். ஏனாலே எப்போதுமே ஃபர்ஸ்ட், பினா செகண்ட், சினா தேர்ட். எல்லாருக்குமே தெரியும், சினிமா தேட்டர்ல இருந்து அதுதான் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏ கிளாஸ்னா பெஸ்ட். இதுல மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள், ரொம்ப டிராவலிங் ஈஸியா இருக்கும் இல்ல, டைம் ரொம்ப ஈஸியா பாஸ் ஆகும். இதெல்லாம் சில கேரக்டர்ஸ் அந்த ஏ கிளாஸ்ல வரும். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஏ கிளாஸ். சார் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். பிரேக் ஆக போதா? ஆயிச்சா? இருங்க ஒரு நிமிஷம், டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரமா. வெயிட் ப்ளீஸ், வெயிட். Okay, now it's clear. Hello? Yes? Yes? Yes, sir. Yes, it's clear, right? Okay, we'll continue. So now,
those who want to travel in A class, இப்போ நம்ம 3 கிளாஸ்லயே டிராவல் பண்றது தான் எல்லாருமே கேட்டிருக்கீங்க. எல்லாருமே above 90 எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? இப்போ A class, B class, C class, most of them என்ன இன்க்ளூடிங் I am going to travel in A class. இப்போ பாருங்க இந்த A classல இருக்கிற டாபிக்ஸ்லாம் ஏன் இருக்கு A class அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லாப் இந்த லாட்டை நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, matrices and determinants, sequence and series, vectors and three-dimensional geometry, limits and continuity and differentiable, AOD, applications of differentiations, okay, complex numbers and quadratic equations, complex numbers and quadratic equations, straight lines, circles, definite integrals, area under the curve, this all topics or comes under, and one more thing, differential equations all comes under this A category. Okay, what are that? Matrices, determinants, sequence and series, vectors and three-dimensional geometry, limits and continuity, differential equations, applications of differentiation, complex numbers, quadratic equation. இப்போ அடுத்த கிளாஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி there is one question. நீங்க 100 out of 100 எடுக்கணும். ஆனா நிறைய பேர் வந்து 100% எடுத்திருக்காங்க. 100 out of 100 எடுத்து ரொம்ப ரேர். பரவாயில்ல, நம்ம எடுத்து காட்டுவோமே, அது உங்களுக்கும் பெருமை, எனக்கு அதோட பெருமை இல்ல. எங்க போனாலும் சொல்லிக்கலாம் என் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 100 out of 100 எடுத்தாங்கன்ட்டு இல்லையா? அது எங்க இருந்தாலும் சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? தட் இஸ் a pride to me. இப்ப பாருங்க, 100 ஸ்கோர் பண்ணனும், எத்தனை क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்கணும்? 25. We have 25 questions. To get 100 marks, not percentile, I am not talking about percentile. Even if you score 20, sorry, even if you answer 20 out of 25, you will get 100 percentiles. Maximum, யார் டாப் மார்க்கோ அவன் 100 percentile. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? மார்க்ஸ் வேற, percentile வேற. நான் அன்னைக்கே சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு how to calculate the percentile. So 25 out of 30 questions, if you answer correctly without any error, you will get full marks. சரியா? You will get full marks. 100 marks. Okay, 100 marks. இப்போ எனக்கு 80 தான் மினிமம். அப்போ 80 marks நான் எனக்கு வேணும் மினிமம். I want to score 80 plus. Then how many questions minimum I have to answer? சுபரக்ஷன் இருக்கீங்களா? சொல்லுமா. அக்ஷயா, பவானி தான் சென்டம் எடுக்கணும்னு சொல்றீங்க. நீங்க சொல்லுங்க. 20 plus questions. Very good, very good. You have to answer 20 plus questions if I want to score minimum 80 marks without any error. எந்த wrong options இருக்க கூடாது. நல்லா கவனிச்சீங்க. wrong options இருக்க கூடாது. You can avoid 5 questions, but you have to answer exactly, correctly, accurately for this 20 questions. Then you can score 80 plus marks. Minimum 20 answer பண்ணனும். அப்பதான் 80 mark எடுக்க முடியும். கரெக்ட்டா? எனக்கு 50 மட்டும் போதும். I want to score 50 plus. Minimum 13 questions you have to answer. 13 plus questions you have to answer. Right? First of all, you just keep the target 80 plus. 80 plus marks நீ score பண்ணினா definitely you will be among the 10,000 ranks. No doubt. Among 10,000 ranks. நல்லா கவனிச்சீங்க. அப்ப 10,000 rank வந்துச்சுனா you are most eligible for JEE advanced examination. 1 lakh students வந்து JEE advanced எழுதுறதுக்கான தகுதி பெற்றவர்கள். நீ 10,000க்குள்ள வந்துட்டீனா நீ என்ன rank holder. You will be getting seat in NITs. உனக்கு கூப்பிட்டு கொடுமா சீட்டு. நீ போய் யாரையும் தேட வேண்டாம். நல்லா கவனிச்சீங்க. Some of you having doubts. ஒரு பையன் அப்படிதான் நீ கேட்டான் என்ன கொஸ்டின் நான் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நம்ம சென்டர்ல இன்னொரு சென்டர்ல சார் ஐஐடி படிக்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு 10 லட்சம் ஆமா சார் கேட்டான். ஐஐடில போய் படிக்கிறதுக்கு, என்ஐடில போய் படிக்கிறதுக்கு, இல்ல ஐஐடில போய் படிக்கிறதுக்கு எப்படியோ நான் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு 10 lakhs ஆயிடுமா சார் கேட்டான். உங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கா? நான் நல்லா சொல்றேன், நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீ ரேங்க் மேல போயிட்டே இருக்கியோ 1000க்குள்ள வரியா உனக்கு வந்து தேடி உன்னை கூப்பிட்டு கொடுப்பாங்க காசு. நான் சொல்றேன் ரேங்க்ஸ் நீ எவ்வளவு டாப் போயிட்டே இருக்கிறியோ உன்னை கூப்பிட்டு சீட்டு கொடுப்பாங்கயா. அதுதான் இந்த ஐஐடி என்ஐடி வேலை. இது ஜேஇ மெயினுடைய வேலை. நீ அது நினைக்கிறது உன்னுடைய தமிழ்நாடுல இருக்கிற இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் 10 லட்சம் 12 லட்சம் செலவாகுன்றது அங்க கிடையவே கிடையாது. நோ மணி, ஒன்லி த ஃபீஸ், நோ கேபிடேஷன். நல்லா கவனிச்சுக்கோ. அதுக்குதான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது. அதுக்குதான் உங்க அப்பா அம்மா இங்க இன்ஸ்டிடியூட்ல சேர்த்து விடுறாங்க.
இங்க பேரண்ட்ஸ் அங்க சேர்த்து விடுறது காரணமே அதுதான். என் பிள்ளை எப்படியாவது என்ஐடில போய் சேர்ந்துடணும், இல்ல ட்ரிபிள் ஐடிலாம் போய் சேர்ந்துடணும், இல்ல சென்ட்ரல் ஃபண்டட் கொஞ்சம் மினிமம் அமௌண்ட் செலவு பண்ணி கட்டுறது. நீ என்ஐடில போய் ஜாயின் பண்ணா மிஞ்சி போனா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 2 லட்சம் கூட வராது. ஓவரால் 4 இயர்ஸ் கம்ப்ளீஷனுக்கு வரவே வராது. ஐஐடிக்கு இன்னும் சுத்தம். சரிங்களா? என்ஐடில போய் சேர்ந்தாலே கம்மி தான் ஃபீஸ்லாம். ஹாஸ்டல் அகாமடேஷன் எல்லாம் அதுல வந்து நீட் இது எழுதுறாங்களே அவங்களுக்கு ஒரு சொல்றேன். ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் ஏஎஃப்எம்சி எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஏஎஃப்எம்சி? How many of you just heard about this? Yes, நீட் sir. ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாரும் இல்லையா? நீட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருப்பீங்களா? போத் நீட் ஸ்டூடண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. Armed Force Medical College. Once you are selected for this, even your train fare, every remuneration is given to you. புரியுதா? ஏஎஃப்எம்சி மாதிரி ஒரு காலேஜ் கிடையாது. பட் ஆனா next 2 to 3 years after your completion, after your house surgeon, you have to work there for 3 years. அதுதான் ஒரு கமிட்மெண்ட். மத்தபடி உங்களுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது, ஹாஸ்டல் அகாமடேஷன், எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரீ, பியூர். சோ அது இது மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. என்ஐடில ஐஐடில இருக்கு. அதனால வருத்தப்படாது. ஐஐடில போனா 10 லட்சம் ஆகும், 20. யார் சொன்னது? பொய். இட்ஸ் ஃபேக். பியூர்லி மெரிட். அதனால நீங்க எவ்வளவு இனிமேல் இருக்கிறது 1 month நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எழுத போற எல்லாருக்கும் சொல்றேன். ஒருவேளை இந்த அட்டெம்ப்ட் போனா திஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் everyone is going to face, everyone is going to score 80+ marks, no doubt. Are you ready? Please have the confidence. இன்னுமே இருக்கணும் நமக்கு a strong positive self image. அதுக்கு தான் சொல்லுவோம் a strong positive self image. நல்லா கவனிச்சுக்க தம்பி. எத்தனை பெரிய அப்துல் கலாமே வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணாலும் if you have the self study, if you have the self positive approach, அதுதான் சொல்லுவேன். எனக்குள்ள ஒரு வித தூங்கும் போது கூட அந்த பாசிட்டிவ் அப்ரோச் வரணும். சின்ன வயசுலலாம் எக்ஸாம் முடிச்சு போறேன்னு வச்சுங்க, 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் போகும்போது எனக்கு நைட்ல தூக்கமே வராது. என் மைண்ட்ல என்ன தெரியுமா ஒரு கனவு? யார் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுப்பா, மேக்ஸ்ல இவன் எடுப்பானா, அவன் எடுப்பானா, இந்த பொண்ணு எடுப்பாளா, நம்ம எடுப்போமா? இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணங்கள் உங்ககிட்ட வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா யூ ஆர் லவ்விங் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ். தட் இஸ் த ட்ரிக். அதனால ஆல்வேஸ் யூ மஸ்ட் ஹேவ் a strong positive self image. அதுதான் வந்து பெஸ்ட் பாசிபிள் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சக்சஸ். செல்ஃப் என்ன சொன்னேன் நானு? பாசிட்டிவ் செல்ஃப் இமேஜ். நான் சொல்றதுனால அது வரக்கூடாது. எ ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ், ஸ்ட்ராங் மிக அழுத்தமா கொடுக்கணும். என்னால முடியும். இப்ப ஒரு பொண்ணு பவானி அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க யாருன்னு பார்த்தது கூட இல்ல, ஒரு இது கொடுத்திருந்தாங்க ஐஃபை சென்டம் எடுக்கணும். இல்ல கண்டிப்பா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க சார் 90 சென்டம் 100க்கு 100 எடுப்பேன் சார், 100 மார்க் நான் ஸ்கோர் பண்ணுவேன் சார், 80+ தான் என்ன சார்? அப்படி நீ பாசிட்டிவ் கொடுக்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன். தட் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சக்சஸ். ஈஸியா டார்கெட்டை ரீச் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். உனக்கு சர்வசாதாரணமா நீ +2 படிச்சதை மட்டுமே போதும். நீ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பயப்படாம அதுல ஒண்ணு கூட தப்பு பண்ணாம போட்டு பாரு, நீ ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல செலக்ட் ஆகிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவேன். ரைட், கம் டு த பாயிண்ட். அப்போ 80+ மார்க் எடுக்கணும் வழிகள். இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ், சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ், வெக்டர்ஸ் அண்ட் 3D. இப்போ எல்லாருமே செலக்ட் பண்றோம். நியர்லி அபவுட் 50+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல? ஆமா, 49 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். நிறைய பேர் 65 பேர்ல ஒரு 5 பேரை காணாம ஓட்டானு. ஆடுங்க காணாம போயிடுச்சு. மெய்ப்பருக்கு தான் கஷ்டம். ஷெப்பர்டு இல்ல, ஜீசஸ் இஸ் a good shepherd, you know. அவருக்கு என்னன்னா ஒரு ஆடு தொலைஞ்சு போயிட்டாலும் கஷ்டம். அதே மாதிரி வாதியார்களுக்கு ஒரு பையன் போயிட்டாலும் அவனுக்கு கஷ்டம். எனக்கு அது மாதிரி 15 பேர் நான் வரலையன்றது ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன். ஜஸ்ட் நீங்க இருந்தா இந்த வீடியோ பார்க்க சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீ செய்யறது அதுதான் உன்னுடைய இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்க, we have this A class, everyone has to select. ஏன் இந்த A class கொடுக்குறேன்னா இதுல தான் maximum number of questions will be asked. maximum number of questions will be asked. A classல தான் most of the persons has to travel, லைக் பண்ணுவாங்க இல்ல? அதே போல we are going to travel in A class. everybody, all, I don't know, சில பேருடைய நேம் தெரியும், சில பேர் தெரியாது. ஏன்னா எனக்கு மெசேஜ் நிறைய பேர் அனுப்புறீங்க, உங்களுடைய எது வருது, அதனால எனக்கு I know that, I know about them இல்ல? மைக்கேல் இருக்கீங்களா? மைக்கேல் இஸ் தேர். மைக்கேல் வரலையா இன்னைக்கு? எஸ் சார். மைக்கேல் இருக்கீங்களா? ரைட். மைக்கேல் நாளைக்கு எழுதுறீங்களா எக்ஸாம்? இல்ல சார், நான் phase 2க்கு தான் போட்டுருக்கேன். ஓகே, வெரி குட் மா. ரைட், வெரி குட், ஆல் தி பெஸ்ட். இன்னும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ரைட், நந்தகிஷோர், சரவணன் இருக்கீங்களா? எவ்ரிபடி ரைட். ஒவ்வொருத்தர் பேரை நான் சொல்ல விரும்பல, அப்புறம் டைம் ஆயிட்டே இருக்கும். ரைட், சுபரக்ஷினி, அக்ஷயா,
and so many things நிறைய பேர் இருக்கீங்க ரைட் 6ஆம் தேதியா ரைட்மா நோ ப்ராப்ளம் ரைட் நீங்க கவனிங்க இப்ப பாருங்க மேட்ரிசஸ் அப்புறமா நமக்கு சமயம் கிடைச்ச if time permits we'll meet ஒரு ஆஃப்லைன் கிளாஸ் நம்ம செட் பண்ணுவோம் அழகா ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் கிளாஸே ஒன்று அக்காவை கொடுத்துடலாம் ஐடியாவோட உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பிபிடி இது பவர் பாயிண்ட் இருந்தா கூட போட்டு நம்ம சொல்லலாம் பாருங்க எனக்கு என்கிட்ட இல்ல அந்த வசதி நம்ம இன்னும் வரல இன்னும் இன்ட்ராக்ட் போர்ட்லாம் இருந்தா இன்னும் ஃபாஸ்டா குயிக்கா போலாம் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் the very easiest among all the units எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை போய் கேட்டேன்னா இதுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு எல்லாரும் கேட்க 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட்னா எதுப்பா உங்களுக்கு ஈஸி ஈவன் லோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஈவன் a slow learner can say sir matrices and determinant is the easiest chapter among all the units here is also in this JEE main syllabus this is the easiest and also most important frequently asked questions கேக்குற ஒரு இது வந்து ஜியோமெட்ரி இதுல இருந்து எத்தனை क्वेश्चन தெரியுமா கேட்பான் minimum 2 questions please everyone come on everybody this is the good time right so 2 marks 2 questions one from matrices another one from determinants one from matrices another one from determinants சரிங்களா இப்போ இதுல நான் அப்படியே சொல்லிட்டு வந்துறேன் ஒவ்வொரு டைம் கொடுங்க இதுல most frequently எப்படிப்பட்ட questions கேட்கலாம் most frequently asked questions என்னன்னா சார் பாத்தீங்கன்னா system of equations இல்ல system of equations கொடுப்பாங்க matrix multiplication and properties of determinants கவனிங்க ஏன் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் I am going to these are the key topics these are the most number of questions we have நல்லா கவனிங்க இந்த A class questions மட்டும் முதல்ல நான் போடுறேன் மொத்தம் 30 questions இல்லையா இந்த A class மட்டும் பாத்தீங்கன்னா we have 19 questions among 30 பாருங்க இந்த A டாபிக் மட்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிச்சாரு சொல்லுப்பா கேளுங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா எனி டவுட் தம்பி யாரோ சார்னு சொன்னீங்க கம் ஆன் குயிக் டைம் இல்ல யார் அறிவழகனா அருண் யாருன்னு தெரியலப்பா சரி ரைட் ஓகே see listen system of any doubts girls side No sir. System of equations matrix multiplication properties of determinants the system of equations என்ன தெரியுமா system of equations கொடுத்துட்டு if it is consistent find the value of lambda constant if it is trivial solution non trivial solution zero solution using Cramer's rule matrix method இல்ல நிறைய இருக்கு and rank method consistency அடுத்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ரெண்டு மென்டேஷன் கொடுத்து கேட்பான் adjoint of a inverse இதெல்லாம் கேட்பாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் क्वेश्चंस फ्रॉम this section ஓகேவா மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் அதாவது FAQ ன்னு போடுங்க B கிளாஸ் அப்புறம் பாப்போம் FAQ from say 2 questions from matrices and determinant sequence and series 2 questions from sequence and series என்னன்னா தெரியுங்களா AP GP AM GM arithmetic mean geom சொல்லுமா சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷனுக்கு ஏதாவது ட்ரிக் இருக்கா சார் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்ப நான் நடத்தும் போது சொல்லி தட்டுமாப்பா நான் மேட்ரிசஸ் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் இந்த வெக்டர் அல்ஜிப்ரா முடிச்ச உடனே அதான் நடத்த போறேன் அப்போ ஒரு டெக்னிக் இருக்கு நான் சொல்லி தரேன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல ஜீரோ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு வருது நான் டெக்னிக்கா உங்களுக்கு என்னப்பா நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு சார் நாளைக்கு எக்ஸாம் அப்பா நான் இப்போ இது ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோன்னா அப்புறமா பண்ணட்டுமா இல்லைன்னா நாளைக்கு எனக்கு அது ஃபுல்லா வெள்ளாவரியா ஒண்ணா சொல்லாதான் உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியா நீங்க கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இன்னொன்னு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் இருக்கு அது மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் கவனிங்க 3 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கா இல்லையா சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் உங்களுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருப்பான் கீழே இல்ல லாம்டாவுடைய வேல்யூ இதுடைய வேல்யூ எடுத்து கொடுத்துருப்பான் சப்போஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எக்ஸ் சாரி 2 3 5 6 4 2 லாம்டா 5 2ன்னு கொடுத்துருப்பான் இல்ல -1ன்னு கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க this is the matrix system of equation நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் இந்த system of equation வந்து it's a trivial solution அப்படினு கொடுத்துட்டான் then the value of lambda is அப்படினு what is the condition for trivial solution anyone what is the condition for the trivial solution determinant இருக்குல இதுதான் a matrix determinant இருக்கு இல்லையா determinant a value அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும் 0 இருக்கணுமா not equal to 0 இருக்கணும் not equal very good not equal to 0 not equal to 0 இப்போ இதுல ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பான் தம்பி கீழ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் லாம்டா உடைய வேல்யூ 1 2 3 4 இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல நான் எந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல 3 ஆப்ஷன் போட்டா ஈக்குவல் டு 0 வர மாதிரி இருக்கும்
ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அது எந்த ஆப்ஷன்றது எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி தெரிஞ்சிடும். இதுல எடுத்து லாம்டாவுடைய வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி நீ ஆன்சரை கொண்டு வந்துடலாம். இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். அண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் பேலன்சிங் மெத்தட். இப்போ இதுல ஆன்சர் நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து 3a 5a 4a 6a கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். நீ a உடைய வேல்யூ கண்டுபிடி, அதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் 12 வந்திருக்கும். டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a ன்னு வெச்சீங்க. டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a வந்து 12. இந்த ரிசல்ட் வந்து 12a ன்னு வந்திருக்கும். இதுக்குள்ள கண்டுபிடிக்கணும். இதை வச்சு நான் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நான் இப்போதைக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் போட்டுங்க. அடுத்தது பாரு. நெக்ஸ்ட் சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ். AP GP AM GM. புரியுதுங்களா? நான் சொல்றதை மட்டும் நாளைக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது இந்த டாபிக் மட்டும் படிச்சா போதும். இதுல கூட நான் மினி பேசுறேன். இதை மட்டும் படிச்சினா 19 வித்வுட் எனி ஹெசிடேஷன். தரோவா இருக்கணும் இது எல்லாமே. இதுல வந்து நம்ம தரோவானதெல்லாம் எது பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்ஸ், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ், AOD, அப்புறம் டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ், ஏரியா அண்டர் த கர்வ். நான் இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ் கொடுக்கல, அது அடுத்ததுல வரும். பி கிளாஸ்ல வந்துடும் எல்லாம். சரிங்களா? நம்ம நடத்துறதுல ஒன்னே கொடுக்கல, இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ். இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல 2 மார்க்ஸ். வெக்டர்ஸ் அண்ட் 3 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி. இதுல 3 மதிப்பெண்கள், 3 மார்க்ஸ், 3 கொஸ்டின்ஸ். வெக்டர்ஸ் அண்ட் 3 டைமென்ஷனல். வெக்டர்ஸ்ல ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் நேத்து கொண்டு இப்ப அதான் நடத்திட்டு இருக்கோம். ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ், வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட், ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட், அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும். இல்லையா? வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ், அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பிளேன், ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் அண்ட் பிளேன்ஸ், அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும். 1 மினிட். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் அண்ட் பிளேன்ஸ். அப்புறம் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், இமேஜ், லென்த் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர், இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறான் அடிக்கடி. லென்த் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர் இமேஜ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின். பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், பிளேன், ஆங்கிள் பிட்வீன் த பிளேன்ஸ். சோ இதுல இருந்து நிறைய கேட்பாங்க இல்லையா? நெக்ஸ்ட் லிமிட்ஸ், கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் நிறைய போட்டுட்டோம். இவாலுவேட்டிங் த லிமிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நிறைய முறை 21ல அப்படியே கேட்டிருக்கான். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் லிமிட்ஸ், evaluating the limits, using the relationship between continuous and differentiation. Continuous கொடுத்துட்டு find the value of lambda ன்னு கேட்பான். find the value of lambda plus mu, ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும், அதை கண்டுபிடிக்கணும். continuous and differentiable, இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 2 questions, 2 from this. next differential equation, நம்ம ரீசெண்டா போட்டோம்ல, எல்லாருமே தரவா இருப்பீங்க differential equationsல. இது முக்கியமானது என்ன பாத்தீங்கன்னா linear differential equation, that is called first order differential equation, variable separable, homogeneous type or linear differential. இது மூணுத்துல ஏதாவது mostly the linear differential most expected question. அதனால தான் வந்து இது கேள்வி frequently asked question. இந்த linear differential equationல question கேட்காம இருக்கவே மாட்டாங்க. Please be aware of that. சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்து formation of differential equations. formation of differential நேத்து கிளாஸ்ல போட்டோம் இல்லையா? formation of differential equations. இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். நிறைய ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. ஒரு நாள் இதெல்லாம் சிலபஸ்லாம் ஓவரால் முடிச்சிட்ட பிறகு ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் மட்டும் ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். எப்படி ட்ரிக்ஸ், சப்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் பேலன்சிங் மெத்தட் நிறைய சொல்லி தர போறோம் உங்களுக்கு. புரியுதுங்களா? ஆன்சரை வச்சு எலிமினேட்டிங் தி ஆப்ஷன்ஸ் வச்சே பண்ணலாம். ஆன்சரை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி போட போறோம். அடுத்தது AOD. AOD னா நம்ம what is the meaning of AOD? Applications of என்னென்ன வருது அதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அதுல tangent and normal, angle between the curves, இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃப்ரீக்வெண்டா ஆஸ்க் கேக்குறது. அடுத்தது இன்க்ரீசிங், அதாவது மோனோட்டோனிசிட்டின்னு சொல்லுவோம். So we will find out increasing, decreasing, maxima, minima, local maxima, local minima, right? And absolute maxima, absolute minima. அதுதான் maxi and minima. சரிங்களா? அப்புறம் L'Hopital rule கூட லிமிட்ல வந்துரும். Rolle's theorem and LMV theorem. இதுல கூட சில சமயம் மோஸ்ட்லி இதுதான் tangent and normal. மோஸ்ட்லி என்னது tangent and normal. rate of change அது விட்டுட்டோம் பாருங்க. rate of change அது கூட ரிப்பீட்டடா கேக்குறாங்க. rate of change. So in the section are frequently asked questions. இதுல எத்தனை கொஸ்டின் சொன்ன? 2 AOD ல applications of differential equations ல 2 AOD. we have 2 questions from that. ஒன்னு மேக்ஸிமா மினிமால கண்டிப்பா ஒரு சம் ஷூர், அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. மேக்ஸிமா மினிமால ஒன்னு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து tangent and normal or angle between the curves or rate of change. இதுல இருந்து எதனா ஒரு கேள்வி. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்டா பிரிச்சீங்க. +2 சிலபஸ் இது. This is purely +2 syllabus where you studied in 12th standard. Next, complex numbers and quadratic equation. 2 questions. 2. Simplifying the complex numbers. Evaluating using De Morgan's theorem. Finding all the values there. Using De Morgan's theorem use பண்ணி பண்ணுவோம். Simplifying, இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் காம்ப்ளெக்ஸ். இன்னொன்னு quadratic equations. ரெண்டுத்துல இருந்து 1 1 1 + 1. Okay, the quadratic equations, solving the quadratic equations.
the pair of roots இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஒரு ரூட் கொடுத்துட்டு மீதி ரிமைனிங் ரூட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சொல்றோமா. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்ண ஈஸி. ஒன் ஆஃப் த ஈஸி 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ். திஸ் ரெண்டுமே 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ். ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் 1 கன்கரண்ட் ஆர்த்தோ சென்டர் கண்டுபிடிச்சு சொல்றது, சர்க்கம் சென்டர் இல்ல சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடி, இன் சென்டர், செக்ஷன் ஃபார்முலா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன், ஸ்லோப், இதெல்லாம் கண்டுபிடி இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ். திஸ் ஒன் ஸ்ட்ரைட் லைன். அடுத்து சர்க்கிள்ஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின். திஸ் இஸ் +2. இது 12th 11th, இது 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ். சர்க்கிள்ஸ், ஃபைண்டிங் தி சென்டர், ரேடியஸ், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள்ஸ் இன் டிஃபரண்ட் ஃபார்ம்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இன் டான்ஜென்ட், y = mx + c, டான்ஜென்ட் டு த சர்க்கிள்ஸ், நார்மல் டு த சர்க்கிள்ஸ். இதெல்லாம் படிக்கிற சர்க்கிள் வந்து ஒரு கொஸ்டின். அப்போ டோட்டலி 1 கொஸ்டின். டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ். எல்லாருக்கும் தெரியும் டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ்னா என்னன்னு. மோஸ்ட்லி டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணுவீங்க? ஒன்லி த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினைட் இன்டெகிரல். பாருங்க 0 to a f of x. மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் இதுல தான் வரும். f of a - x dx. இவனை எவனாலே விட முடியாது. இவனையும் இன்னொரு சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறான். 0 to a f of a plus b minus x equal to 0 to a f of a into f of x into dx. சாரி, a to b. இதுக்கு ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். f of x into d. இவன் ரெண்டுமே ரொம்ப ஃபெமிலியர் சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம்ஸ், ஃப்ரீக்வெண்டா வந்துட்டே இருப்பாங்க. இன்னொன்னு ஈவன் ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஈவன் ஃபங்க்ஷன், ஆட் ஃபங்க்ஷன். அந்த f of - x is equals to f of x and f of - x is equals to -f of x. ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினைட் இன்டெகிரல் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் கேட்டேன் போன வாட்டி. ஒரு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தான் 0 to NA அப்படின்னு சொல்லி f of x-னா if it is shifted, சைன் கர்வ் சொன்னேன், பீரியட்ஸா பிரிஞ்சிருந்ததுன்னா one period is equals to 0 to a, then you can write this as n into 0 to a f of x dx. Sorry, 0 to f of x dx. இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ் சொன்னாலே we can use only the properties. சோ அதை யூஸ் பண்ணி போடுறது. இதுல இருந்து 1 மார்க். டெஃபினைட் இன்டெகிரல் 1 மார்க் தம்பி. ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்குது 1 மார்க்னு சொல்றேன். ஒரு கொஸ்டின், சாரி, 1 question from definite integrals without any இது. I am promising you there is a 1 question from indefinite integrals. புரியுதுங்களா? இன்டெஃபினைட்ல வரலனாலும் இதுல கண்டிப்பா வரும். அதே போல ஏரியான்றத கவலை, there is 1 question. ஏரியா ஃபார்முலா, ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது, ஏரியா between the two curves, ஏரியா bounded by the curves. நிறைய சொன்ன ஏரியா வந்து டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏரியாஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் we have solved. சோ மொத்தம் பாருங்க 1 2 3 4 6 8 10 13 15 17 நடுவில் ஒன்று விட்டுமா, 2 டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் 2, மொத்தம் 19 கொஸ்டின்ஸ். பாத்தீங்களா? டுமாரோ those who are going to write the examination, you just this alone forget about B class C class. இன்னும் நான் உள்ள வரவே இல்லை. Don't go for B class C class. B class C class avoid பண்ணிடு. If you are thorough in this chapter, definitely in these topics, definitely you can score 90 to 30. ஒருவேளை சார் எனக்கு இதெல்லாம் இதுல கூட எனக்கு சுருக்கி வரணும், எனக்கு 50 எடுத்தா நாளைக்கு போதும்ன்ற சொல்றவன் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் படிங்க. சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ், வெக்டர்ஸ் அண்ட் 3 டைமென்ஷனல். அது கூட நீங்க என்ன பண்றீங்க, இது கூட எனக்கு சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்க வெக்டர்ஸ் கூட நீங்க படிச்சு 3 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி, வெக்டர்ஸ் ரெண்டுமே முக்கியம் தான். லிமிட்ஸ் கண்டினியூட்டில நம்ம படிச்சுட்டோம், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் படிச்சுட்டோம், ஏஓடி படிச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 1 2 4 6 3 9. அது இல்லாம வந்து இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ் ஒன்று தரும், அது பி கிளாஸ்ல வரும். அதுவும் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன், டீச் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு இல்லையா? அதுவும் சேர்த்தீங்கன்னா 10 14 15 மார்க் ஈஸியா இருக்கலாம். 15 மார்க்ஸ் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல் நாட் டல் ஸ்டூடெண்ட், யூ ஆர் நாட் த பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், இல்ல யூ ஆர் அ நாலேஜபிள் ஸ்டூடெண்ட். ஐ நோ தட். கண்டிப்பா சொல்றேன். அப்படி வந்தாலும் தான் எனக்கு வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் நீங்க வந்திருக்கீங்க. தேங்க் காட் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல. நெக்ஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் a very very one of the best class I think so far. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா this is the right preparation, this is the methodology how to follow. This makes you the complete plan, the master plan to reach the target. This is called, I can say otherwise, this is called a clear strategy, equal strategy, whatever you like you can say. Okay, now hereafter from today onwards, those who are writing for next நிறைய பேர் எழுதுறீங்க next attemptல, and also you are going later on this first page ல நிறைய பேர் எழுதுறீங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னா, from today onwards we are going to practice this methodology, we are going to practice this only. First my target is A class, then B class. If time permits you can go for C class,
இப்போ என்ன B class னு பார்க்கலாமா? Finished? Any doubt in this? You can, if you have any doubts, you can ask me now. No, sir. ஏதாவது doubt இருந்தா? No doubt. Shall we move on to the B class? Okay, right. We are move on to the B class. Shall we move on to the B class? So B classல என்னென்ன டாபிக்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம். A class, I hope இது ஈஸியா இருக்கா? Girls? Yes, sir. Boys? Right. Yes, sir. Do you follow? Definitely you are going to follow, right? Yes. Yes, sir. கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா? Yes. A class யாரும் மிஸ் பண்ணவே கூடாது. Nobody. This all very general topics and very easy topics. சரிங்களா? நம்ம எல்லாமே இது ஏற்கனவே படிச்சது தான். Mostly we are covering from +1, +2. +1 பத்தி கவலை பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பாருங்க, most of the topics comes from your 12th standard syllabus. அதனால இப்பதான் just now we finished our இது, அதுக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சு. நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் அதுல கண்டுட்டீங்க. You have earned more. இல்லையா? இப்போ நெக்ஸ்ட் டார்கெட், அதாவது கிரிக்கெட்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் நம்ம இஷ்டம் போல விளையாடலாம். செகண்ட் இன்னிங்ஸ் தான் குரூஷியல். இதுல எப்படி நம்ம டாக்டிக்ஸா விளையாடுறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய வின்னிங். அதே போலதான் this is called your second innings. You are finished your +2 is the first innings. Now the engineering entrance exam is the second. How you are finishing this, then only you can reach the target. Okay, then only you are the winner. ஓகேங்களா? அப்படி சரியா இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம், you are a loser. பாருங்க, இதுக்கு மேல நம்ம ஒன்னும் சொல்ல முடியாது. அடுத்த B class we'll see what is the B class. So now the B class topics. Okay, we'll take the B class topics. Statistics and probability. Okay, next binomial theorem. It's all very interesting. தெரியுமா? binomial theoremல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த binomial theoremல என்ன பார்க்கும்போது என்னன்னா, only என்ன தெரியுமா, middle term, general term, coefficient, general term. நெக்ஸ்ட் நான் அது முடிஞ்ச உடனே அப்புறமா சொல்றேன். binomial முதல்ல டாபிக்ஸ் எழுதிங்க. permutation and combinations. இதுக்கெல்லாம் ஷார்ட் ட்ரிக் நிறைய இருக்கு, வருத்தப்படாத. ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். இந்த டிக்ஷனரியில வர வேர்ட் இருக்கு பாத்தியா, குவீன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்பான். அட் வாட் ரேங்க் the queen will place in the dictionary? எத்தனாவது இடத்துல வந்து இது பிளேஸ் ஆகும், ரைட்? இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்கறான். இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்குது. அதுக்கு there is one short trick method I will teach you. பாருங்க, குவீன் இருக்குல்ல, நாளைக்கு போறவங்களுக்காக ஒருத்தர் சொல்லலாமா? அதர்ஸ், வித் யுவர் பர்மிஷன், நாளைக்கு போறவங்களுக்காக ஒரு சின்ன டிப். தம்பி ஒருத்தர் ஷார்ட் ட்ரிக் கேட்டாரு. Yes, sir. பேர் என்ன தம்பி? பேர் என்னமா? Yes, sir. ரைட் ஓகேவா? இப்போ குவீன் இருக்கு இல்லையா, எனக்கு வந்து இந்த ரேங்க் எத்தனாவது ரேங்க், இது பேர் ரேங்க்னு கேட்பாங்க. இல்ல எந்த பிளேஸ்ல இது வரணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ இது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல. எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்? இ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் 1 1. அப்புறம் EF GH IJK LMN N செகண்ட் பிளேஸ். OPQ தேர்ட் பிளேஸ். இது வந்து ஃபோர்த் பிளேஸ் U. கரெக்டா? am I right? Yes, sir. இதுல என்ன டவுட் இருக்கா? No, sir. நோ டவுட். இப்போ இந்த ஃபோர்த் பிளேஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். 3 4 5 6 இல்லையா? Q U E E N. சரிங்களா? ஆமா, இப்போ பாருங்க, சாரி தப்பா போட்டேன். U தான் ஃபோர்த் பிளேஸ்ல. U இந்த Qன்னு கூட போட்டுங்க, QEN அப்படின்னா கூட போட்டீங்கனாலும் போதும். which is equals to 3 4 1 1 1. இப்போ Q பாருங்க, Q பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா, Qக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இது கீழே எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும். நல்லா கவனிச்சுங்க. Qக்கு கீழே எத்தனை இருக்கு, Q உடைய மினிமம் வேல்யூ, அதோட சின்னது சோட்டா. அப்ப என்ன பண்ணோம்னா EEN எத்தனை இருக்குமா? எத்தனை இருக்கு? 3, sir. 3. 3 இருக்கு இல்லையா? 1 2 3. ஆமா, 1 2 3. அப்போ 3. இப்போ இல்ல, இது எந்த பிளேஸ்ல வருதுன்னு பார்த்தோம், மாத்தி போட்டேன். UQNEE. சரிங்களா? பாத்துங்க, UQNEE. ஃபோர் 3 2 1. இதே வச்சு கூட போடலாம். நான் இதுவே சொல்லி இந்த மெத்தடாலஜி சொல்றேன். 3 4 1 1 2. இப்போ Q இருக்குல்லமா, Q. இப்போ அமாங் திஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 ஃபிஃப்த் பொசிஷன்ல இருக்கு Qன்றது. Q வரணும் 5. இதுக்கு கீழே எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும்.
இப்போ கியூக்கு கீழே எத்தனை இருக்குன்னா யூ வராது. யூ வந்து கியூக்கு மேல இருக்கு. QST EEN EEN. அப்போ வந்து எத்தனை வேல்யூனா இருக்கு 3. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவைடட் பை எத்தனை ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ன்றது 2 இருக்கு. அதனால we have to put 2 factorial. 3 divided by 2 factorial. அடுத்ததுக்கு பாருங்க நெக்ஸ்ட் யூக்கு கீழே இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்க கூடாது, அடுத்தது தான் போகணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடுல யூக்கு கீழே என்ன இருக்கு 1 2 3. அப்போ அதுவும் 3 divided by 2 factorial இல்லையா? 3 divided by 2 factorial. நீங்க இது கீழே போட்டுங்க, இப்படி லைன் போட்டு வச்சீங்க. 3 divided by 2 factorial. அடுத்து க்கு கீழே எதனா இருக்கா? கீழே எதனா இருக்காப்பா? நோ சார். நோ. அதனால அப்ப என்ன பண்ணா we have to put 0. க்கு முன்னாடி வேல்யூ இருக்கா? இல்ல 0. n கடைசி டேர்ம் அதுவும் 0 தான். அதுக்கு மேல இருக்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் பார்க்கணும். we have to see only the right hand side. q ல இருந்து பார்த்தோம் இல்லையா, ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் பார்க்கணும். இப்போ இந்த n ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம பிளேஸ் போட்டோம் இல்லையா, அதுல இருந்து இது 1 இது 2 இது 3 இது 4 இது 5 ஃபேக்டோரியல்ஸ். இதுக்கு பேர் ஃபேக்டோரியல் பேர். இப்போ 3/2 ஃபேக்டோரியல்னா 3/2 into 5 factorial. 5 factorial எவ்வளவு 120 plus 3/2 into 4 factorial which is equals to 24. இதுக்கு பாருங்க 0 into 0 0 into 0 0 everything 0. அப்ப ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 120 ல எத்தனை வச்சுக்கோங்கப்பா 60 times 60 into 3 180 plus 2 வந்து 24 ல எத்தனை வச்சுக்கோங்க 8 times which is equals to 24. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 4 12 தான் சார் வரும். 12 3s are 36 which is equal to 6 3 plus 8 11 214. சரிங்களா? இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த கியூன்ல அரேஞ்ச் பண்றதுக்குனா 216 ரைட் 216. இப்போ நீங்க இதே ஆன்சர் அங்க இருக்கும், ஆனா தப்பு. அது ஆன்சர் என்ன தெரியுமா 217. ரேங்க்னு சொல்லும்போது அது எந்த பிளேஸ் சோ ஃபார் இந்த வேர்ட்ஸ் வரதுக்கான இதுதான் 216. இது கூட ஒன்னு ஆட் பண்ணீங்கன்னா the answer is 217. that is the answer. இன்னும் நம்ம தெளிவா பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் போட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். நான் அந்த மெத்தடாலஜி ஸ்டெப்ஸ் சொல்றேன், ஒர்க்கிங் ரூல்ல கொடுக்குறேன். ஓகே, நவ் தி நெக்ஸ்ட் ஒன். டைம் இல்ல, நம்ம வெக்டார் கொஞ்சம் பார்க்கலாம்னு பார்த்தேன். சரி, அடுத்தது பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன். தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாராபோலா. which one? கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி கானிக்ஸ்ல வரும் பாராபோலா. அண்ட் தென் இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ். பாருங்க எங்க வந்துருச்சு இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ். ஏன் இதை வந்து கிளாஸ் இதுல போட்டேன்னு தெரியுமா? why I am just putting this in B class. ஏ கிளாஸ்ல இதை வலிச்சிருக்கலாம் சார் அப்படின்னா, ஏன்னா கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும், ரொம்ப லென்த்தி ப்ராப்ளம்ஸா போயிடும். பாராபோலா இன்டிஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் லென்த்தியா போயிடும். அதனாலதான் அதை கன்வெர்டட் இன்டு பி கிளாஸ். சரிங்களா? நீங்க அதை வந்து தொட்டு நீங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங். ரொம்ப ஈஸி இது. இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங் வந்து எல்லாராலும் தெரியும். நீங்க எல்லாம் வேர் யூ ஸ்டடிட் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சது தான். மேத்தமெட்டிக்கல் MR is one of the easiest topic like matrices and determinants. என்ன தெரியுங்களா? ட்ரூத் டேபிள் லாஸ், அப்புறம் நெகட்டிவ் நெகேஷன் கான்ட்ரோபாசிட்டிவ், இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு சம் ஃப்ரீக்வெண்டா கேட்பாங்க. நீங்க இதை கூட இதை சேர்த்துக்கலாம், அப்ப 20 மாறிடும். ட்ரூத் டேபிள் இல்ல, ட்ரூத் டேபிள்ல ஒரு ஃபேமஸ் ட்ரூத் டேபிள் வந்து ஒன்னு இருக்கு. என்ன தெரியுமா? P implies famous truth table. Okay, so we can say P implication Q is similar to, is equivalent to, யாரோ சொல்ல முடியுமா? what is the value? is equivalent to negation of P versus Q. இது V னா யூனியன், அது தலைகீழ வந்து அது பேர் இன்டர்செக்ஷன், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இது வந்து ஆர், அது வந்து அண்ட் கன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஒன்னு இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொடுத்துருவான், அதுல இருந்து கம்பேர் பண்ணி ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் A and B. இல்ல அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கேட்பாங்க. பாராபோலா கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி கானிக்ஸ்ல ஃபைண்ட் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எசென்ட்ரிசிட்டி. அப்ப பாராபோலாவுடைய கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல், இந்த கண்டிஷன்லாம் கேட்பாங்க. இதுல இருந்து 1 மார்க். பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் இப்பதான் 1. பைனாமியல் தியரம், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மீன், மீடியன், மோடு. மோஸ்ட்லி ப்ராபபிலிட்டி தான் கேட்கறான். 2021ல முக்காவாசி அப்படி இல்லைன்னா இதுல வந்து வேரியன்ஸ், மிஸ்ட் அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருவான். 12 அப்சர்வேஷன்ஸ். அதுல சம் ஆஃப் த 2 மிஷன் வந்து இன்கரெக்டா மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ரீட் பண்ணிருப்பாங்க. அதை கரெக்டா மாத்த சொல்லுவான். இதெல்லாம் தான். அப்போ மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பி கிளாஸ்ல we have in B class, A கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 19 questions out of 30. B கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 7 questions out of 30. 7 out of 30. Okay, so B class.
those who are interested, first of all, you can just go this. If on the first target, or first entry, first round, you have to finish this A class topics. What are they? Matrices, determinants, sequence and series, vectors, limits and differential equations, AOD, complex numbers, straight lines, circles, definite integrals, area under the curve. Okay, please kindly நீங்க எழுதிருப்பீங்க நினைக்கிறேன், இல்லனா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு ஸ்ட்ரைட். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் C class. C classல என்னன்னா வருதுன்னு பாருங்க. Sets, relations and functions. Sets, relations and functions. 1 mark. Next, trigonometry. Trigonometryல வந்து பாத்தீங்கன்னா equations, trigonometry equations ரொம்ப முக்கியமான செக்ஷன் என்ன தெரியுமா? Heights and distances. இதெல்லாம் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே நம்ம படிச்சிட்டோம். இதுல இருந்து 1 மார்க். Properties of triangles, அதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கோ, அதுல இருந்து 1 மார்க். Properties of triangles. Next, inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. From that one question. Okay, inverse trigonometric function. Next, ellipse and hyperbola. Ellipse and hyperbola. Ellipse or hyperbola, any one from this type one question. Totally we have 4 out of 30. சரிங்களா? அப்ப which has the most weightage among these 3 class? Just tell me please, quick. எது நம்ம எடுத்துக்கணும்? Yes, sir. A. So everybody, so almost all the students, those who are attending class, 60 students, 65 students are there in my class, right? So please kindly make note, tell your friends, hereafter from today onwards, until you're writing your entrance examination, any examination, you are going to concentrate more. This is called most weightage topic. Most weightage, most high weightage topic. Otherwise we can say this is called most high weightage topic. What are this? Matrices and determinants, sequence and series, vectors and limits and continuity, differential equations, AOD, complex numbers and quadratic equation, straight lines, circles, definite integrals, area under the curve. Along with this, you can go join indefinite integrals and also the MR, mathematical reasoning. இதையும் கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லனா, first of all you complete this. Our first target, our minimum target is to finish the A class. Once you finish this A class, then you go to the B class. B class முடிச்ச பிறகு தான் C class. C class போலனாலும் பரவாயில்ல, கவலைப்படாத. If you are thorough in this A class and B class, definitely you can score 100 marks. Thorough, அதான் மீனிங் அங்க விட்டேன் நான். சும்மா சொல்ல, thorough knowledge, then you will get accuracy. When you are in accuracy, your answer should be speed. You are calculating. நல்லா கவனிச்சிங்க. இதுல இருந்து நான் easy, moderate ஏன் சொன்னேன்னா, 5 to 7 problems you can solve this in less than 1 minute. You can solve this in less than 1 minute. ஒரு question ஒரு நிமிஷத்துல போடலாம். 5 ல இருந்து 7 question out of 30. 5 to 7 questions you can solve less than 1 minute. Okay, so we have totally 3 hours. Maths க்கு மட்டும் 3 hours இல்ல. Maths க்கு 1 hour தான். Chemistry க்கு 1 hour தான். Physics க்கு 1 hour தான். ஆனா comparing to physics and mathematics, chemistry is very easy. And you can solve them in even in 30 minutes or 45 minutes. Maths க்கு physics க்கு அதிகமா எடுத்துக்க முடியும். எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸோட பிசிக்ஸ் தான் அதிகமா எடுத்துக்கணும். ஆனா மேக்ஸ் வந்து கரெக்டா you have to take 1 hour, not more than that. இதுல 5 problems minimum நான் சொல்றேன், less than 1 minute. If you follow my short tricks, okay, if you follow my short tricks, definitely you can able to answer 7 to 8 questions less than 1 minute. ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்க வேண்டிய ஆவரேஜா நான் சொல்றேன். Averagely you can finish within even a 1 minute 5 to 7 questions. Minimum, I'm talking about minimum 5 to 7 questions you can solve within 1 minute. மீதி எல்லாத்துக்கும் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? ரைட். Now next, the next question, please see. And what is the next one? Right, இப்போ next இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் presentation எல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கலாமா ப்ளீஸ்? அதர்வைஸ் you can take screenshot. Yes, sir. Right, okay, now I'll rub this. இப்போ புரிஞ்சுச்சா? 19 out of 30 is the first class, A class. இன்னொரு 7 வேணும்னா you have to go through, you have to just study all the topics in B class. If you want, you can go for C class, otherwise you just avoid that, no problem. Trigonometry மட்டும் நீ எடுத்துக்கணும், trigonometry avoid பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் சொல்லிட்டேன், because trigonometry and logarithm always it should be included. இங்க மேல plus போடணும், trigonometry plus logarithms, the rules we can study here along with this. Trigo and logarithm ரெண்டுத்தையும் நீங்க சேர்த்துக்கணும், புரியுதுங்களா? ரைட். How to present
the presentation of this. இப்போ clearly தெரிஞ்சிச்சு. Are you all right now? ஒரு நல்ல ஒரு preparation வந்துட்டீங்களா? Yes, sir. Right. இப்போ பாருங்க, how to solve, how to present. நல்லா கவனிச்சீங்க நீங்க எல்லாருமே. இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், we have two part, first part, second part. இப்போ இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இதுக்கு வந்து நல்லா கவனிச்சீங்க, நீங்க எப்படி வேணா ஆன்சர் பண்ணலாம். உனக்கு அந்த இதுல கோடிங் ஷீட்ல வந்து எப்போ வேணா எதுக்கு வேணா ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்ல. அப்போ லாஸ்ட் இந்த 10 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, you have to choose 5. நீங்க போன உடனே முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லாம் பார்க்காத, மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினை சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் டைப்பை செகண்ட் தான் போடணும். இது வந்து நல்ல மெத்தடாலஜி அண்ட் வெரி குட் பிரசன்டேஷன். உனக்கு வந்து நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். யூ வில் கெட் மோர் கான்ஃபிடென்ட், செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் போது ஈஸியா நீ சால்வ் பண்ணிடலாம். லென்த்தி ப்ராப்ளம் வரதுக்கான கஷ்டமே இல்லை. நியூமரிக்கல்லாம் 5, 6, 25 அந்த மாதிரி ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஈஸி இல்லையா? ஸோ இந்த 10 ப்ராப்ளம்ஸ்ல யூ கேன் செலக்ட். அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ல விரும்பினேன், ஏன் இதை செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கோ த்ரூ பண்ண வேண்டியது என்னென்ன சிலபஸ்னா, what all the things, first of all you have to know what you know thoroughly. உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு, உனக்கு எது தெரிஞ்சிருக்கு, which topic you like, what you know more, இல்ல உனக்கு எது அதிகமா தெரியும், in which topic you are interested, உனக்கு எது பிடிக்கும், which topic you like more, அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து படிக்கணும். சாருக்கு பிடிச்சிருக்குது, சாருக்கு டிஃபரன்சியேஷன் பிடிச்சிருக்கு, அதனால அதுதான் படிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. ப்ளீஸ், உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, அதுதான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எங்க அம்மாவுக்கு ஜியோமெட்ரி தான் பிடிச்சிருக்குது, நோ. Which subject, which topic you like, you just prefer the first one. Those who are preparing tomorrow, what all the things you know, just concentrate that. உனக்கு எதுவுமே தெரியல, I don't know this, even a ABCD I don't know sir, அதுல இருக்கிற கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியாது அப்படின்னா, please avoid that. Those who are attending tomorrow, what all the things you know right now, நாளைக்கு இல்ல இப்போ என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும் you concentrate more on that topics. Okay, so avoid these things you don't know. I don't know the topics, most of the things you don't know அப்படின்னும் போது அதை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. What you know, அதே போலதான் இந்த 10 கொஸ்டின்ஸ்ல 5 கொஸ்டின்ஸ்ல which are the problems I can know very well, I have 100% confident to solve the problem. You just select that 5 questions, you answer that 1, 2, 3, 4, 5. the 5 question answers 4, 4, 4, 4. நல்லா கவனிச்சீங்க, இதுல மிஸ் பண்ணவே கூடாது. இந்த நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ல 5 கொஸ்டின்ஸையும் அட்டென்ட் பண்ணணும். அதை மிஸ் பண்ணிட்டுனா உன்ன மாதிரி இது ஒண்ணுமே கிடையாது. So you have to be courage, you have to be brave, that I can score all the 5 questions in your part 2. All the numerical problems you have to answer correctly, exactly, accurately. You must have that confidence. You just go through இந்த செக்ஷன்ல ஏல இருக்கிறதுல ஏதாவது 5 கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணி. If you thorough in this first class A classல இருக்க எல்லா டாபிக்ஸ்ல, if you are completely thorough knowledge, this is called a complete plan, this is called a proper plan, this is the planning. If you thorough in this A section, definitely part 2 is very simple for you. Part 2 is very very easy to you. There is no hard, there is no difficult to you. Moderate கூட கிடையாது, ஈஸியா அந்த 5 கொஸ்டினும். First you attend this 5 questions. Now what is the marks here? 20 marks you can score. Part 2லயே 20 எடுத்தாச்சு, மீதி இருக்கிற 80 marks. அதுதான் நீங்க என்ன பண்ணணும், எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் ஆன்சரை மார்க் பண்ணிடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ரஃப் ஒர்க்ல போட்டு சால்வ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் இஸ் ஒரு முறைக்கு 2 முறை எக்ஸாக்டா வருதான்னு பாரு. நான் சொன்னல ஈஸி ப்ராப்ளம்ஸ்னு, யூ கேன் ஸ்கோர் யூ கேன் சால்வ் less than 1 minute போடுற ப்ராப்ளம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் அதை கால்குலேட் பண்ணு. ஈஸி, வாட் யூ நோ. ப்ளீஸ் நல்லா கவனிச்சிங்க, எது உனக்கு கான்ஃபிடென்ட், எது எனக்கு நல்லா தெரியும், ஐ நோ வெரி வெல், அதுதான் அந்த வார்த்தை. I know that this problem is confident I can solve. I'll get the answer accurately. Even if I solve this problem, I can even 30 to 40 seconds la முடிச்சிடுவேன், 10 seconds la முடிச்சிடுவேன்ற கான்ஃபிடென்ட் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் முதல்ல சால்வ் பண்ணணும். இப்போ அப்படி ஒரு 10 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டேன். The answers are exactly right, the answers are accurate. அப்போ 10 into 4 40, 40 plus 2 80, 60 marks. So this will increase your confidence. இப்போ I have to answer only 10 questions. I have finished this in 40 minutes. 60 marks எடுக்கிறதுக்கு நான் 40 minutes எடுத்துட்டேன், இல்ல 35 minutes எடுத்துட்டேன். இன்னும் 20 to 25 minutes என்னுடைய 1 hourல
our target, our time is only 1 hour for mathematics. About the 25 to 30 minutes, I have to finish next 10 questions. இப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்க போகும்போது 0ல போனீங்க. Now your score is 60 out of 100. Now your score is 60 out of 100. It will boost your concentration. I ஏற்கனவே சொன்னேன், cricket player, any field, any program, any play, any game, whatever you like, you just take cricket. Initially போகும்போது any player, if he score, if he is in 0 in the crease, he can play slowly, ball by ball. Defense னு சொல்லுவாங்க, அது பேர் தான் defensive-ஆ போவீங்க. But once you reach 50 marks, 50 scores, the ball seems to be a football. The cricket ball seems to be, the expert says, the cricket ball seems to be a football. எல்லா பாலையும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே போலதான் remaining 10 questions you can answer. ஆனா whereas நீங்க எது ரிஸ்க் எடுத்தீங்க, plus 2ல ரிஸ்க் எடுத்திருப்பீங்க, because we don't have negative marks. But here we have negative marks. Please remember that in this JEE main examination we have a negative mark for each question, so that we have to be very careful. ஒருவேளை எனக்கு ஆன்சர் கண்டிப்பா தெளிவாவே தெரியல, எனக்கு எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வரவே மாட்டுது, குழப்பமா இருக்கு, இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சரா தெரியல அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தால் தயவு செய்து அவாய்ட் தட். டோன்ட் மார்க் இட். பிளாங்கா வச்சாலும் பரவாயில்ல, பட் ராங்கா மார்க் பண்ணக்கூடாது. இஃப் யூ ராங்லி மார்க்ட் யூ வில் கெட் அ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ். ஸோ அதனால ப்ளீஸ் புரிஞ்சுங்க, நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்க. அதுதான் இங்க இருக்கிற கீ பாயிண்ட். வெரி வெரி ட்ரிக்ஸ் இயர் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ட்ரை டு அவாய்ட் த நெகட்டிவ் மார்க்ஸ். நீ பாசிட்டிவ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றதோட நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் அவாய்ட் பண்றது தான் ரொம்ப பெஸ்ட். அதுதான் வந்து ஒரு கில்லாடித்தனம், கிளவர்த்தனம், நரித்தனமா இருக்கணும், கிளவரா இருக்கணும், ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். எனக்கு எல்லா கிளாஸையும் முடிச்சிட்டேன், ஃபுல் சிலபஸையும் நான் படிச்சுட்டு போயிட்டு 10 தான் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வரோம். ஃபுல் சிலபஸ் ஐ கவர்ட் சார். டோன்ட் வரி மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் இஃப் யூ ஆர் thorough in this class A, forget about class B, forget about class C. டெஃபினட்டா சொல்றேன் 19 ஸ்கோர் பண்ணிடுவீங்க. ஆல்மோஸ்ட் யூ வில் கெட் 80 above மார்க். 80 மார்க்ஸ்னு வச்சுங்க. ஏன்னா இதுல இருந்து ஒரு இன்டெஃபினைட் இன்டெக்ரல் வரும், இதுல இருந்து ஒரு MR வரும், சேர்த்துட்டா 21 கொஸ்டின். நம்மளுக்கு டார்கெட் என்ன? மினிமம் 80. அவர் டார்கெட், நான் சொல்றேன் என்னுடைய டார்கெட் வந்து நான் 80 தான். அதுக்கு மேல எவ்வளவு எடுக்கணும்னு அதனுடைய விடாமுயற்சி. ஸோ தட் இஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ். அதுதான் என்னுடைய பெர்சர்வேஷன். என்னுடைய விடாமுயற்சிக்கான பலன் அப்பதான் கிடைக்கும். நீ ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இஸ் 80. Everybody, those who are attending the meeting today, attending the class today, everyone, I just humbly requesting you, first of all, you just go through all these A class topics. இதை முடிச்ச பிறகுதான் அடுத்து நீங்க போகணும். Year after our theme is, இதுதான் ஐடியா. The proper plan is this is our methodology. Okay, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் என்ன, அதை எப்படி இது பண்ணலாம், சால்வ் பண்ணலாம், அந்த ப்ராப்ளத்தை குயிக்கா எப்படி சால்வ் பண்றது, ஷார்ட் கட்ஸ், ஒன் ஷார்ட்ல எப்படி போடுறது, இதெல்லாம் வந்து லேட்டர் ஆன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி we have discussed. எல்லாருக்கும் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் ஃபுல்லாவே தரவா இருக்கீங்களா? டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தரவா இருக்கீங்க, இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் தரவா இருக்கீங்க. Now we have started the next thing, vectors and 3-dimensional geometry. Okay, so I hope you all enjoyed this class today, right? This will gives you more confident, the self confident. Okay, first of all, before you are going to write your examination, those who are preparing today, tomorrow, those who are going to write your examination, first of all, you have a self confidence on yourselves. Let us self study, yourself, believe yourself, that is very important. என்னால முடியும் முடியாதுன்னு நினைக்காத, வேற யாரையும் நம்ப வேணாம், just you believe yourself. That will give you a strong positive self image about you. என்னைக்கு ஒருத்தனுக்கு strong positive self image நமக்கு உள்ள வருதோ, then you are prepared for the success. You are friendly next. அதனால வந்து பாசிட்டிவா போ. ஒருவேளை நான் சார் நீங்க சொன்னதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரியல, நான் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தயவு செய்து உனக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், வாட் ஆல் த திங்ஸ் யூ நோ, அதை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணு, அதை மட்டும் நீ நைட்டு ஃபுல்லா பாரு, நாளைக்கு கிளாஸ்ல போய் அட்டன் பண்ணு, பண்ணிட்டு வந்து நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதுன எப்படின்னு பாருங்க. திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் கிளாஸ், ரைட்? ஸோ யூ ஆல் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ, வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. திஸ் வில் கிவ்ஸ் யூ ஒரு கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிப்பரேஷன் படி பாத்தீங்கன்னா that minimum target is 80. 80 க்கு கீழ வராது. Okay, so with this we'll stop this. Any doubts? No sir. No sir. No doubt. Okay, நம்ம வெக்டருக்குள்ள போயிடலாமா? ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஓட கான்செப்ட் மட்டும் கொடுத்து நான் முடிச்சிடுறேன். நாளைக்கு we'll do problems. Okay, okay, right, please take down. Next, scalar triple product. The next one is scalar triple product. Any three vectors,
A vector, B vector, C vector, or any three vectors, then A vector dot B vector cross C vector or A vector cross B vector dot C vector is called as scalar triple product. அப்போ ஒரு டாட் ஒரு கிராஸ் இருக்கும் இருந்தா அதுக்கு பேரு scalar triple product. அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். Okay, one dot one cross. You can, this is denoted by A vector cross B vector cross C vector. This was denoted by A vector cross B vector by C vector. சரிங்களா? இப்போ இத வந்து எப்படி தெரியுமா சொல்லலாம் நீங்க, you can write this as, இதுக்கு வந்து பேரு geometrical meaning இருக்குது. Box of ABC எப்படி கூட போடலாம், B, C, A and C, A, B all are same. எப்படி போட்டாலும் ஒண்ணு. இது எப்படி போடணும்னா determinants valuesல போடணும். இப்போ suppose A vector equals to A1i plus A2j plus A3k vector னு போடுறேன்னு வச்சுங்க. B vector is equals to B1i plus B2j plus B3k vector. C vector is equals to C1i plus C2j plus C3k vector. Okay, then I can write this as, box of ABC is equals to A1, sorry, determinant of A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. This is called determinant value. Okay, now let us see. இப்போ next என்ன பண்ணுவோம், geometrical meaning of A vector, B vector, C vector. எப்பொழுதுமே இது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட். இதுக்கு பேர் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட், பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் சொல்லுவோம். A, B, C. இதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, volume of the parallelopiped having A vector, B vector, C vector as coterminous edges. So this is called geometric meaning. சில சமயம் லாஸ்ட் 2 years முன்னாடி இப்படிப்பட்ட ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்கான். இதனுடைய மீனிங் என்ன தெரியுமா, இது என்ன தெரியுமா சொல்லுவான், இதை A cross B அப்படி போனா A dot B cross C, A dot B cross C. இதுதானே அதனுடைய அர்த்தம், ஒரு டாட் ஒரு கிராஸ். இந்த B crossன்றது ஏரியா ஆஃப் த parallelogram. Otherwise we can say this as base area, we can say this as base area into dot product of into A dot. A is called altitude. சரிங்களா, height. அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த parallelogram எப்படி சொல்லலாம்னா altitude into base area. அதுதான் வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் மீனிங் ஆஃப் A, B, C. சரிங்களா, அடுத்தது ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இப்போ ரெண்டு ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க பாக்ஸுக்குள்ள, A வெக்டர், A வெக்டர், B வெக்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ இதுக்கு செகண்ட் ரோ ரெண்டு வெக்டரும் ஐடென்டிக்கலா இருக்கு. தென் த வேல்யூ இஸ் ஜீரோ. ஓகே, ஸோ இஃப் நெக்ஸ்ட் பாருங்க, if box of A vector, B vector, C vector is equals to 0, மூணு கண்டிஷன் சொல்லலாம். ஒன்னு, any one of the three vectors is 0. அதாவது A vector 0 இருக்கலாம், B vector 0 இருக்கலாம், C vector equal, which any one of the following is true, right? If A vector, B vector, C vector equal to 0, then any one of the vectors is 0. Second, any of the two vectors are identical or parallel. So ரெண்டு வெக்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும், இல்லைன்னா ஐடென்டிக்கலா இருக்கணும், அது parallel இருந்தா box of ABC equal to 0. மூணாவது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், A, B, C is coplanar. நேத்து கிளாஸ்லயே உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சோம். கோப்ளனார்னா box of ABC is equal to 0. When any the A vector, B vector, C vector is coplanar, box of A, B, C is coplanar. Next one, vector triple product. The next one is vector triple product. Okay, so any three vectors, A vector, B vector, C vector are given. You can write that as A vector cross B vector cross C vector is equals to the formula மாதிரி இருக்கு, A dot C into மறக்கூடாது minus A vector dot C vector dot B vector, A dot B vector into C vector. Okay,
So suppose if you change the bracket, இது வந்து does not obeys associative. இதுல வந்து பாருங்க a cross b cross c is not equals to a cross b cross c. அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா it does not holds associative. It does not holds associative property vector triple product க்கு கிடையாது. அப்போ இதனுடைய ஃபார்முலாவும் மாறிடும். a cross b cross c is equals to a vector dot c vector into b vector. இங்க என்னடா b vector dot c vector into a vector. So this is called, அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒருவேளை ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல், ஒருவேளை இது ஈக்குவலா இருந்தா என்ன கண்டிஷன்? if both are equal, a cross b cross c is equals to a cross b cross c. If and only if a vector and c vector, please take down, a vector and c vector are very important point, hints, collinear or parallel. We can write this as collinear or parallel. A vector, all are same meaning. A vector and c vector are collinear or parallel, and b vector is orthogonal perpendicular. B vector is perpendicular to, இத பேஸ் பண்ணி லாஸ்ட் இயர் 2021ல கடைசி எக்ஸாம் செஷன்ல இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. பாருங்க என்ன சொல்லிருக்கு, a vector and c vector are collinear and b vector is orthogonal to a vector and c vector, that is perpendicular. அப்ப எப்படி போறோம்? இந்த கவனிங்க, b vector is orthogonal to a vector and c vector means you can write this as a vector cross b vector cross c vector is equals to a vector cross b vector cross c vector. Please take down. Okay, tomorrow we can solve the problems in dot product, cross product, scalar triple product, vector triple product. எல்லாத்தையும் combine பண்ணி we are going to do some problems. Tomorrow we are going to solve the problems in vector algebra. நாளைக்கு vector algebra முடிச்சிடுவேன். And the next class immediately I am going to start the 3-dimensional geometry. Vector algebra there is a one question, and planes and straight lines, that is called 3-dimensional geometry. We have 2 questions. Please be careful. So இந்த இதுவும் ரொம்ப மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ். அப்போ இந்த சில வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் 3-dimensional geometry கவர் பண்ணிட்டேன்னா you will get 3 questions from that. Okay, 3 னா எத்தனை மார்க்ஸ்? 12 மார்க்ஸ் வந்துரும். அதனால wish you all the best for your tomorrow's examination. Those who are writing tomorrow, wish you all the best. God bless you. God is with you. Try your best. God will do the rest. அப்படிங்க ட்ரைனே சொல்லக்கூடாது தான், கண்டிப்பா முயற்சியோடு போங்க. Have the confidence. I know செல்ஃப் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வேணும். அதனால வந்து இந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எப்போதுமே வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஸ்ட்ராங், அது கூட நான் சும்மா சொல்ல மாட்டேன், ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் செல்ஃப் இமேஜ் நமக்குள்ளே காட்டிக்கணும். இப்பயே நீ என்ன பண்ணிக்கணும், ஒருவேளை அது நீ காட்டுறது இதுவரை வந்தா அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க. ஆனால் டுடே இட் செல்ஃப் இப்பயே யூ ஆர் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட், யூ ஆர் NITN, யூ ஆர் IITன்றதை டிசைட் பண்ணிக்க. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஒன்று டெவலப் பண்ணி விட்டுரும். With this will stop. Wish you all the best. God bless you all. Take care. We'll see you tomorrow. So எக்ஸாம் முடிஞ்ச போச்சுன்னு வராம இருக்காதீங்க. எல்லாரும் அட்டெண்ட் த கிளாஸ். செகண்ட் செஷன் பண்றவங்க டெஃபினட்டா யூ கேன் ஜாயின். மற்றவங்களும் நீங்க வந்துக்கலாம். அடுத்த எக்ஸாம் வேற எதுனா இருக்கும் இல்லையா, உங்களுக்கு அமிர்தா எழுதலாம், VIT எழுதலாம், எது வந்தாலும் யூ கேன் ஜாயின். ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் see you tomorrow. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? ப்ளீஸ் ஆமா, உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னோட ஃபீட்பேக் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. ஓகே, யூ ஜஸ்ட் சென்ட் மை என் நம்பருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ ஹவு திஸ் கிளாஸ், ஹவு யூ என்ஜாய் திஸ், how the class is important to you அப்படின்றத நீங்க எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, with this will stop. We'll see you tomorrow. Bye bye. ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you. Thank you.